This And going conference will forward, now be recorded. there are many other topics we are looking at, like some of the topics of doing some Hastamudra and the Yogasans, some of the technical topic of companies at MSME tax returns. So we are continuously working on coming up with new webinars. We would like to request and encourage all our KDO CAs to be a member of KDO CA Association and also come forward and share knowledge with everyone. So that's the humble request from association. Now, coming to today's topic, I'm sure it is going to be a very interesting session today, and especially in today's time where there is a lockdown and all of us are working from home, exploring technology to a very large extent. And a lot of usage of mobile we are doing a lot of e-payments, but knowingly unknowingly there are a lot of mistakes we are doing, a lot of compromises and the security we are doing. So today we are going to enhance our knowledge about all those aspects, and we have with us Sachin Bhai Dedia. We are thankful to Sachin Bhai for accepting our invitation. So it is going to be a very interesting session today. The structure is Sachin Bhai will cover small topic, and after every topic, we would request the members to send the questions in the chat box, and Sachin Bhai would address those questions. And we would request all the participants to keep the mics on mute during the session. That's a humble request. Now I would request my committee colleague Neeta Ben to give a brief introduction for Sachin Bhai. Thank you very much. Jai Jinendra and good evening to one and all. It's a great pleasure for me to introduce our today's speaker, Mr. Sachin Dedia, who is going to talk to us about cybersecurity, which is very important in today's digital world. Nowadays, we hear about credit card fraud, ATM fraud, email fraud, VPN fraud, phone hacking, photo fraud, etc. etc. સાચી વાત કહું તો આપણે આપણી તિજોરી એટલે પર્સનલ ડેટા આધાર કાર્ડ એટીએમ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ બેંક અકાઉન્ટ પર્સનલ ડેટા ખુલ્લે મૂકી દીધી છે કે કોઈ પણ આવે અને લૂંટીને લઈ જાય. Hence, we all should understand importance of cyber security to protect us, our business, our wealth from hackers. Our speaker is also a hacker, but of course an ethical hacker. Ethical hacker એટલે કે જે કામ કરતા આપણને જેલ થઈ શકે છે એ કામ કરવા માટે એમને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ પોતે બોલાવે છે અને સામેથી પૈસા પણ આપે છે. આજે આપણને સમજાવશે કે શું શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ. Our speaker, Mr. Sachin Dedia, an independent cybercrime investigator and also a certified ethical hacker, EC Council USA. He is also a certified international trainer in field of cybersecurity, ethical hacking, cybercrime investigations, and digital forensic. Since many years, he is working as an independent cybercrime investigator and also as a IT security expert for various MNCs, government department, corporate, police department, etc. etc. Since 2010, he has been successfully conducting various seminars, workshops across numerous schools, colleges, universities, Rotary Club, hospitals, etc. Overall, he has already covered all the sectors of the society. He is one of the most popular speaker in Mumbai University for the refresher and orientation courses. In 2010, he has also conducted seminar in the Raj Bhavan, that is in Governor's Office of Mumbai. He has been conducting corporate workshop and is associated with various prestigious associations like Indo-American Society, Bombay Chamber of Commerce, Princeton Academy, ICAI, Bankers Training College. He has also formed a company named Skynet Secure Solutions, specialized in cybersecurity and digital forensic. Is recently recognized as one of the top 25 cybersecurity consultant company in India. He has successfully conducted over 500 seminars and workshops across India, which was attended by 75,000 participants. We are very lucky that we have him with us today for cybersecurity webinar.
Please join me in welcoming Mr. Sachin Dedia, cybersecurity expert. Over to you, Sachin bhai. થેન્ક યુ મેમ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ચાર્વિકભાઈ, થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી. હવે હું મારું સેમિનાર શરૂ કરું છું અને હું મારું સેમિનાર હિન્દી અને ગુજરાતીમાં મૂકીશ અને હું થોડું પ્રેક્ટિકલ મૂકવાનો છું, પૂરું પ્રેક્ટિકલ હેન્ડ્સ ઓન બતાવીશ અને થોડી ટિપ્સ સાયબર સિક્યુરિટીના રિલેટેડ. એટલે બેસિકલી શરૂઆત એટલા કરું છું કે છેલ્લા 1-2 મહિનામાં ઘણા બધા બિઝનેસીસ ડાઉન થઈ ગયા છે અને ધંધો એટલો થયો નથી. હા Sachin, sorry to disturb your video and હા, screen વિડીયો share if you. શેર, સ્ક્રીન શેર, 1 મિનિટ. Yeah. યા, તો ઘણા બધા બિઝનેસ ડાઉન થયા છે બેસિકલી, પણ એક જ બિઝનેસ જે વધી રહ્યો છે એ આપણો સાયબર ક્રાઇમ વાળો બિઝનેસ છે. એટલે અમારા જેવા લોકો છેલ્લા 1 મહિનાથી ઓફિસમાં જ છીએ હવે, અને કામ દિવસમાં 1-2 કેસીસ આવવા માંડ્યા છે જ્યાં લોકોના આપણે પેટીએમ માંથી પૈસા ચલા ગયા છે, કોનું ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું છે, કોનું ફેસબુકનું અકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું છે, કોઈ બિઝનેસ પોતાનું VPN પર કરી રહ્યો હતો તો રેન્સમવેરના અટેક થઈ રહ્યા છે ઘણી બધી જગ્યા પર. અને અત્યાર સુધી અમારા જેવા સાયબર એક્સપર્ટ્સ પણ રેન્સમવેરનું સોલ્યુશન નથી ગોતી શક્યા. એટલે રેન્સમવેર અટેક થઈ જાય છે એના પછી એનું ડિક્રિપ્શન જે કરવાનું હોય છે એ બહુ જ સખત ડિફિકલ્ટ થતું જાય છે. એટલે આજના સેમિનારમાં હું થોડું સેફટી ટિપ્સ ઉપર ટ્રાય કરીશ કે હું બતાવીશ કે હેકર લોકો કેટલા અંદર આવી રહ્યા છે. ઓકે, તો હું જે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે કહેવા માંગુ છું બધાને કે છેલ્લા 1-2 મહિનામાં હેકર લોકોએ પણ પોતાની સ્ટ્રેટેજી થોડી ચેન્જ કરી કાઢી છે. પેલા લોકો ઈમેલ અકાઉન્ટ ને કમ્પ્યુટર પર વધુ ફોકસ કરી રહ્યા હતા. હવે જે છે ને એ લોકો ટ્રાય કરે છે કે અગર પૂરું ફોન હાથમાં આવી શકે છે કે નહીં, વિચ મીન્સ હવે જે હેકર લોકોનો ટાર્ગેટ છે ને દેટ ઇઝ અ મોબાઈલ ડિવાઇસ, ફોન. ઓકે, કેમ કે તમારા ફોન ઉપર જ ફોન ઉપર જ બિઝનેસની વાતો થાય છે, ફોન ઉપર જ ક્લાયન્ટનું ઇન્ટરેક્શન છે, ફોન ઉપર જ તમારા નેટ બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગના એપ નાખવામાં આવ્યા છે અને ફોન ઉપર જ તમારા પર્સનલ ફોટોઝ, વિડીયોઝ પ્લસ ઈમેલ અકાઉન્ટ્સ પણ ફોન ઉપર જ છે. તો હવે હું તમને એક એપ્લિકેશન બતાવું છું. એ એપ્લિકેશનનું નામ છે ફ્લેક્સી. તમે મારા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. ચાર્વિકભાઈ, સ્ક્રીન દેખાય ને? Yes, Sachin bhai. હા, ઓકે. તો આ જે ફ્લેક્સી નામનું એક એપ છે ને એ એક સ્પાય એપ્લિકેશન કહેવાય છે. આ સ્પાય એપ્લિકેશન છે ને તમારો એન્ડ્રોઇડ અને આઈફોન બંનેમાં કામ કરી શકશે. અને આ એપ્લિકેશન અગર તમારા ફોનમાં નાખવામાં આવી ગયું ને તો પૂરી તરહથી છુપાઈ જવાનું છે, દેખાવાનું નથી તમારા ફોન ઉપર. ઇટ ઇઝ હિડન. આ તમારા બૂટ પ્રોસેસ એટલે આ તમારા કમ્પ્યુટર એટલે તમારા ફોનની પાછળ રન થશે. તમારા ડેશબોર્ડ ફોનના સ્ક્રીન ઉપર નથી દેખાવામાં આવવાનું. કોઈને નાખી દીધું એના પછી છુપાઈ જશે, દેખાશે નહીં. પણ એકવાર નાખવા પછી તમારા ફોનમાંથી શું ડેટા નીકાળી શકશે સામેવાળો. તો અગર એન્ડ્રોઈડમાં નાખી દીધું, આઈફોનમાં, એન્ડ્રોઈડમાં, તો તમે જોઈ શકશો તમારી ફોન કોલની રેકોર્ડિંગ સાંભળી શકશે, તમારા એન્વાયરમેન્ટ રેકોર્ડિંગ એટલે ફોનની આજુબાજુની વાતો સાંભળી શકશે. પછી તમારા ફેસબુકના મેસેજીસ, સ્કાઈપ, વાઇબર, વોટ્સએપના મેસેજીસ, ટેલિગ્રામ, ટિન્ડર, વીચેટ, ઈમેલ, જીમેલ એપ્લિકેશન, સ્ક્રીનશોટ, કોલ લોગ્સ, એડ્રેસ બુક, SMS મેસેજીસ એટલે શું, ઓટીપી, બેંકનો ઓટીપી આવે ને એ પણ સામેવાળો વ્યક્તિ જોઈ શકશે. પ્લસ તમારા વોટ્સએપ મેસેજીસ જે તમે વાત કરી હતી, તમારી બ્રાઉઝર એક્ટિવિટી, એપ્લિકેશનનો ડેટા, પ્લસ તમારા ફોટોઝ, તમારા વિડીયોઝ, વોલપેપર ઇમેજીસ, કેલેન્ડર, લોકેશન ટ્રેકિંગ, એપ્લિકેશન એક્ટિવિટી એટલે મોબાઈલ બેન્કિંગની જે પણ એપ્લિકેશન એક્ટિવિટી કરતા હશો એ પણ ટ્રેસ થશે, તમારું ઈમેલ, તમારું જીમેલ. એટલે આમ જોવા જઈએ તો પર્સનલ લાઈફ પૂરી અહીંયા મોરલેસ પર્સનલ, પ્રોફેશનલ એઝ વેલ એઝ ફાઇનાન્શિયલ બધું કવર કરીને આપશે. હેકિંગના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરી રહ્યો છું. અને એવું નહીં વિચારતા કે આ એપ્લિકેશન અમુક જ લોકો વાપરે છે, ના. આ એપ્લિકેશન બહુ પોપ્યુલર છે બોમ્બેમાં, બેંગ્લોરમાં અને દિલ્હીમાં. વી હેવ સીન કે ડાયરેક્ટર્સ બીજા ડાયરેક્ટર્સના ફોનની અંદર નાખે છે, પાર્ટનર્સ બીજા પાર્ટનર્સની અંદર ફોનની અંદર નાખે છે, બોસીસ જે છે એ પોતાના ખાસ એમ્પ્લોઈઝના ફોનની અંદર નાખે છે કે એમ્પ્લોય મારી કામની વાતો બીજે ક્યાંક કરે છે કે નથી કરતો. અમે લોકો જોયું છે કે બિલ્ડર્સ જે છે એ પોતાના સેલ્સના જે એજન્ટ છે એ ફોનની અંદર નાખે છે. ડાયમંડ માર્કેટ વાળા આંગળિયા કે જે ડાયમંડ્સ લઈને જવાના છે એ લોકોના ફોનની અંદર નાખવામાં આવે છે. અને ઓફકોર્સ વેરી સોરી, પણ પર્સનલ મેટર્સ એટલે હસબન્ડને વાઈફ ઉપર ડાઉટ છે કે વાઈફને હસબન્ડ ઉપર ડાઉટ છે તો એ આવું જ એક એપ્લિકેશન નાખવામાં આવે છે. પ્લસ હવે તો એમ પણ જોયું છે કે જ્યારે લગ્નની વાત આવે છે ને અને છોકરીના લગ્ન થવાના છે, દીકરીના લગ્ન છે, તારે છોકરીના ફેમિલી છે ને પૂરી ખાનદાનમાં ઇન્કવાયરી કરે છે, કાકા, મામા, ભાંજા કે સામેવાળો છોકરો કેવો છે.
હવે છોકરીની ફેમિલી શું કરે છે કે એંગેજમેન્ટના 10-15 દિવસ આગળ પાછળ સામેવાળા છોકરાને સૌથી પહેલી ગિફ્ટ આપે છે અને ફોન, એટલે સૌથી પહેલી ગિફ્ટ જે આપવામાં આવે છે લગ્નના સંબંધી, એ આજકાલ ફોન આપવામાં આવે છે. એટલે ફોન ગિફ્ટ કરે એનાથી પહેલા આવું એપ્લિકેશન નાખી દે અને છોકરો જેવો ફોન વાપરવાનું ચાલુ કરે જ ને ખાનદાનમાં બીજી કોઈ ઇન્કવાયરી કરવાની જરૂરત નથી. એટલે હું તમને એક વસ્તુ કહું છું કે કદાચ તમે પણ આ લોકો તમારામાંથી અમુક લોકો આવો એક્સપિરિયન્સ પણ કર્યું હશે કે તમારા કોઈ સગા સંબંધી કે કોઈ પણ ફેમિલી વાળા એને કીધું પણ હશે કે કદાચ મારો ફોન હેક થઈ ગયું છે, મારી કોઈ ફોનની વાતો સાંભળે છે, કોના મારા વોટ્સઅપના મેસેજ ખબર પડી રહ્યા છે, કોને મારા ધંધોની વાતો જે હું ફોન ઉપર કરું છું એ સામેવાળા વ્યક્તિને કેતા ખબર પડે છે કે હું સામેવાળાને શું કોટ આપું છું, કયા રેટ ઉપર હું બિઝનેસ કરી રહ્યો છું, એ એક્સપોઝ કેતા થાય છે. એ કહેતા થતું હશે કે કોઈએ તમારા ફોનની અંદર આવું એક એપ્લિકેશન નાખી દીધું હશે, એના વજહથી સામેવાળાને આ બધું એક્ટિવિટી ખબર પડતી હશે. અને હવે આ એપ્લિકેશન જે છે ને એ ફ્રી નથી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પ્રાઇસ 3 મહિના માટે $200, એટલે રાઉન્ડ અબાઉટ 15-16 હજાર રૂપિયાની કિંમત છે 3 મહિના માટે. હવે તમે પણ વિચારતા હશો કે 15,000 રૂપિયામાં જ તમે વિચાર કરી શકો છો કે સામેવાળાની કેટલી બધી વ્યક્તિગત વાતો, ફાઇનાન્શિયલ વાતો પણ પ્લસ બિઝનેસની વાતો પણ ખબર પડી શકશે. સો ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ આ એપ્લિકેશન ઓલમોસ્ટ ફ્રી ટાઈપ જ કહેવાય, વેરી ચીપ જેને કહેવાય ને સસ્તું એપ્લિકેશન છે. કેમ કે 15,000 રૂપિયામાં તમને ઓલમોસ્ટ તમારી બધા સામેવાળાની વ્યક્તિ બધું મતલબ ઓલમોસ્ટ ફોનની બધી ડિટેલ ખબર પડવામાં આવે છે, રાઈટ છે. એટલે કદાચ અગર તમને કઈ ભવિષ્યમાં આવું કોઈ આવે, કોઈ તમારો કોઈ ફેમિલી મેમ્બર આવે, કોઈ પાર્ટનર આવે ને કે એને લાગે છે કે એનું ફોન હેક થયું છે કે થાય છે કે એની વાતો કોને સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પડે છે, એનો મતલબ એક જ છે કે ઓલાએ સામેવાળા વ્યક્તિ એટલે એમના ફોનની અંદર કોઈ આવું એપ્લિકેશન નાખી દીધું છે. અને ફ્લેક્સી ઇઝ નોટ ધ ઓનલી એપ્લિકેશન. આવા ઘણા બધા એપ્લિકેશન માર્કેટમાં ફરી રહ્યા છે. ઓન સ્પાય કરીને છે, એટલે ઘણા બધા એપ્લિકેશન છે. ફ્લેક્સી સ્પાય જેવા કમસે કમ 8-10 એપ્લિકેશન તો માર્કેટમાં આવી ચૂક્યા છે. અને તમને એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ બતાવી દઉં. આ જે થયું છે હમણાં, બેસિકલી આ તમે વાંચી શકો છો. રિમોટલી આવું એપ્લિકેશન નાખીને ફોનમાંથી પણ પૈસા બહાર નીકાળવામાં આવે છે. એટલે શું થયું હતું કે એક માણસને છે ને ઇન્કમ ટેક્સનું રિફંડનું એક લિંક આવી હતી. તમને બધાને ખબર છે ઇન્કમ ટેક્સના ઘણા બધા ફેક મેલ્સ આવી રહ્યા છે. તો એને SMS આવ્યું, એની લિંક ઉપર ટિક કરી, એને એમ લાગ્યું કે કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ રહી છે, પણ બેસિકલી ઇન્કમ ટેક્સની રિફંડની ખાલી નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ, એની સાથે ફ્લેક્સી સ્પાય પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ ગયું, બરાબર છે. અને એના પછી આ વ્યક્તિને ખબર પણ પડી કે એમના ફોનની અંદર આવું કંઈ છે. તો તમે વાંચી શકો છો. એને સસ્પેક્ટ થયું એટલે એને મેસેજ પણ ડિલીટ માર્યો પ્લસ એપ્લિકેશન પણ ડિલીટ મારી. તે છતાં પણ છે ને બીજા દિવસે એના ફોનમાંથી કમસે કમ 1.5 લાખ રૂપિયા નીકાળવામાં આવી ગયો હતો. પ્લસ એને SMS પણ આવ્યા, પણ SMS એ જ ફોન પર આવી રહ્યા હતા જેમાં ઓલું સ્પાય એપ્લિકેશન નાખ્યું હતું. એટલે સામેવાળા વ્યક્તિને મોબાઈલનું SMS પણ ખબર પડી રહી હતી. ઓકે, એટલે આ રીતના જ બેન્કિંગ ફ્રોડ પણ થઈ રહ્યા છે અને આ રીતના બિઝનેસ લોસ પણ થઈ રહ્યા છે. હવે મેઇન શું કરવું છે કે આવું કઈ એપ્લિકેશન નાખ્યું છે કે નહીં એ કેટલા ખબર પડશે. હાઉ ડુ વી નો કે આવું કોઈ સ્પાય એપ્લિકેશન નાખવામાં આવ્યું છે કે નહીં? તો કોઈ પણ જેવું આપણું સિસ્ટમની અંદર વાયરસ હોય છે, આપણે એક એન્ટીવાયરસ હોવું જોઈએ. સિમિલરલી ફોનમાં પણ અગર સ્પાય એપ્લિકેશન છે તો અમે લોકો એમ જ કહીએ છીએ કે એન્ટી સ્પાય એપ્લિકેશન નાખવાનું જરૂરી છે. તો આ ફોનમાં હું બધાને એક જ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમારા ફોનની અંદર અગર તમે બહુ બિઝનેસની વાતો કરો છો કાં તો તમારા ફોનની અંદર તમે બહુ નેટ બેન્કિંગ કરી રહ્યા છો, તો એક એન્ટી સ્પાયવેર એપ્લિકેશન નાખજો જ. એન્ટી સ્પાયવેર એપ્લિકેશન એટલે ક્વિકિલનું પોતાનું એક મોબાઈલનું એન્ટીવાયરસ છે, ફ્રી છે. ક્વિકિલ પછી તમે લુકઆઉટ નામનું પણ એક એન્ટીવાયરસ નાખી શકો છો. લુકઆઉટના જોતું હોય તો હજી એક એન્ટીવાયરસનું નામ છે રેડમોર્ફ, તમે એ પણ નાખી શકો છો. એટલે આ કોઈ પણ એક એન્ટીવાયરસ નાખી દેવાનો તમારા ફોનમાં. ફોનને સ્કેન કરી દેજો તો એન્ટીવાયરસ પોતે જ કહેશે કે તમારા ફોનમાં કોઈ સ્પાય એપ્લિકેશન છે કે નહીં. એટલે તમે જેવું ફોન સ્કેન મારશો ને મોબાઈલમાંથી મોબાઈલ એટલે એન્ટીવાયરસ કહેશે કે તમારા ફોનમાં મને આ સ્પાય એપ્લિકેશન લાગે છે. તો તમારે છે ને એ સ્પાય એપ્લિકેશનનું નામ જોવાનું અને તમને ખબર પડે કે ભાઈ આવું એપ્લિકેશન મેં કોઈ તારું નાખ્યું જ નથી ને એન્ટીવાયરસ કહે છે કે આ સ્પાય એપ્લિકેશન છે. તો એન્ટીવાયરસ પોતે જ કહેશે આને રાખવું કે રિમૂવ કરું, ઇગ્નોર કે રિમૂવ. એટલે તમે બિંદાસ એને જઈને રિમૂવ કરી કાઢજો. પ્લીઝ રિમૂવ ધીસ સ્પાય એપ્લિકેશન. અગર કોઈ પણ એન્ટીવાયરસ કહે છે કે મને આ સ્પાય એપ્લિકેશન લાગે છે અને તમને યાદ નથી આવતું કે તમે એપ્લિકેશન ક્યારે નાખ્યું હતું કે નહીં, તો પ્લીઝ ગો હેડ એન્ડ રિમૂવ ધેટ પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન. ઓકે, આઈ હોપ આ ક્લિયર છે. કઈ ડાઉટ છે, કઈ ક્વેશ્ચન છે આ વ્યક્તિ બારેમાં, એટલે આના રિલેટેડ તો મને કંઈક કહેજો.
સચિનભાઈ, એક ડાઉટ હતું હમ કે can Trojan horse be used for hacking phones and computers? એટલે આ ટ્રોજન હોર્સ શું છે? ટ્રોજન હોર્સ ઇઝ અ મેથોડોલોજી ટુ હેક. બેસિકલી ટ્રોજન હોર્સ એટલે શું ખબર છે કે બહાર એક અલગ એપ્લિકેશન દેખાશે અને પાછળ એક બીજો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકશે. એટલે ટ્રોજન જે ત્યાં ઇન્કમ ટેક્સનું જે આપણું લિંક હતી મારી, ઇન્કમ ટેક્સ વોઝ ટ્રોજન એપ ઓનલી. બેસિકલી એને એમ લાગ્યું કે ઇન્કમ ટેક્સનું એપ, પણ ઇન્કમ ટેક્સના એપ પાછળ ઓલું સ્પાય એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ ગયું. એટલે આન્સર ઇઝ યસ, ટ્રોજન હોર્સ કેન બી યુઝ ટુ ડુ ધીસ પર્ટિક્યુલર થિંગ. સ્પાય એપ્લિકેશન નાખી શકે છે કોઈ. હેલો હા, હેલો યસ સર. સચિનભાઈ, હા હા આપણે અગર ક્વિક હિલ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ હમ પણ એનથી પહેલા અગર ઓલું જે સ્પાયવેર છે, સ્પાય જે એપ્લિકેશન છે ઇન્સ્ટોલ્ડ છે અગર, તો એની પછી ક્વિક હિલ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ તો ઓલો સોફ્ટવેર ક્વિક હિલ ને ઇન્સ્ટોલ કરવા આપશે ખરું? અને અગર થઈ બી ગયું તો ક્વિક હિલ એને પછી ડિટેક્ટ કરશે ખરું? હા, યસ સર. સર જો આ એકચ્યુઅલી હું તમને કહું, અમારી પાસે પણ બધા કેસીસ આવે છે ને, એવા કેસીસ આવી રહ્યા છે જ્યારે બેચારા કોઈ ઓલરેડી હેક થઈ ગયા છે કાં તો ડેમેજ થઈ ગયું છે. તો અમે લોકો શું કરીએ છીએ, અમને જ્યારે ફોન હાથમાં આવે છે ને, તો અમે લોકો બે તરીકેથી ચેક કરીએ છીએ. એક તો એમને પહેલા સામેવાળા વ્યક્તિને એમ જ કહી દઈએ કે ભાઈ તમે ક્વિકિલ કે એન્ટીવાયરસ કે લોકઆઉટ કોઈ નાખીને સ્કેન કરી દો. તો જેવો એક તો સ્પાય એપ્લિકેશન કોઈ પણ એપ્લિકેશનને રોકી નથી શકતો ડાઉનલોડ કરવાથી કે ઇન્સ્ટોલ કરવાથી. એટલે ક્વિકિલ હશે ને, એટલે સ્પાય એપ્લિકેશન હશે તો પણ ક્વિકિલ તો ડાઉનલોડ થશે જ ને, ઇન્સ્ટોલ પણ થશે. એના પછી ક્વિકિલ ટ્રાય કરશે આવા કોઈ પણ સ્પાય એપ્લિકેશનને ડિટેક્ટ કરવાની, અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી તો સક્સેસ રેશિયો સારો છે. પણ અમુક ટાઈમ એવું પણ છે કે સ્પાય એપ્લિકેશન એવા અપગ્રેડ થઈ ગયા છે કે એન્ટીવાયરસને હજી 2-3 દિવસ કે 7-8 દિવસ પછી ડિટેક્ટ કરે છે. એટલે જરૂરી નથી કે આપણી પાસે ક્વિકિલ હશે એટલે બધા સ્પાય એપ્લિકેશન ડિટેક્ટ થાય છે. તો પણ અગર ડાઉટ હોય ને તો પછી ફોનને છે ને ફોરેન્સિક્સમાં જ જવું પડે છે. એટલે ફોન પછી અમારા જેવા લોકો પાસે આવે, કાં તો કલીના ફોરેન્સિક્સ કાં તો ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના ફોરેન્સિક્સમાં જાય ને, ત્યાં છે ને અમે લોકો ફોનનું પૂરું ડિટેલ સ્કેનિંગ કરીએ કે હરેક એપ્લિકેશને કઈ કઈ પરમિશન લીધી છે. બેસિકલી એ પૂરું ડિટેક્ટ કરીને પછી અમને ખબર પડે છે કે કયા એપ્લિકેશને કઈ પરમિશન લીધી છે અને કોઈ એપ્લિકેશન કોઈ સ્પાયવેર એપ્લિકેશન છે કે નહીં બેસિકલી. ઓકે, પણ એ ડીપ સ્કેનિંગ જેને કહેવાય છે એમાં કમસે કમ 1 કે 2 દિવસ લાગી જાય છે અને ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. અને ક્વિકિલ જે છે એ ફટાફટ તમને અડધો પોણો કલાકમાં રિઝલ્ટ આપી દે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. हेलो હા, યસ. हेलो હા, બોલો हाँ બોલો. मैंने एक्चुअली सुना है कि नहीं મેં સાંભળ્યું છે કે ટ્રોજન હોર્સ ને સ્ક્રિપ્ટ છે ને એકવાર કમ્પ્યુટર ને મોબાઈલ ના અંદર ઘુસી જાય ને तो एंटीवायरस હા ट्रेस नहीं करी सके तो ये तो मतलब सच है कि झूठ है? मतलब हो सकता है कि नहीं ના ट्रेस જો ट्रोजन हॉर्स अगर एक बार નહીં નહીં मोबाइल या ટ્રેસ થાય છે બીકોઝ એન્ટીવાયરસનું કામ જ છે કે ટ્રોજન હોર્સને ટ્રેસ કરવાનું બેસિકલી. પણ ઇટ ઇઝ અ કેટ એન્ડ માઉસ ગેમ. કેટ એન્ડ માઉસ ગેમ એટલે કેવું છે કે ક્યારેક ટ્રોજન હોર્સ જીતી જાય છે, કેમ કે ટ્રોજન હોર્સનું કોડિંગ અને સ્ક્રિપ્ટિંગ નવું હોય છે અને એન્ટીવાયરસને ડિટેક્ટ કરવામાં ટાઈમ લાગી શકે છે બેસિકલી. પણ हाँ ડિટેક્ટ થાય છે પણ કદાચ લેટ પણ થાય તો ત્યાં સુધી આપણું ડેટા જતું હોય બેસિકલી. अच्छा બટ ઇટ ઇઝ અ ટફ એન્ડ વોર એટલે કે કેટ એન્ડ માઉસ ગેમ. ક્યારેક એન્ટીવાયરસ એટલો સારો હોય કે ડિટેક્ટ કરીને ફટાફટ બતાવી દેશે એકદમ. अच्छा અને એન્ટીવાયરસ ransomware ને ડિફેન્ડ કરી શકે કે નહીં? નહીં, ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ છે ને, રેન્સમવેર હવે એટલા અલગ અલગ તરીકાથી આવે છે ને કે રેન્સમવેર ફાયરવોલ પણ બિચારો એન્ટીવાયરસ રેન્સમવેરને નથી રોકી શકતો. એટલે हाँ હમણાં ખબર हाँ હશે તો हाँ કોગ્નિઝન્ટ કરીને બહુ મોટી કંપની છે કોગ્નિઝન્ટ, એ લોકોના સિસ્ટમમાં પણ રેન્સમવેર ઘૂસી ગયું હતું. હવે વિચાર કરો, જે આઈટીની જ કંપની છે એ લોકોમાં પણ રેન્સમવેર આવી ગયું હતું. એટલે રેન્સમવેરનું આમ બેસિકલી अच्छा જોવા જઈએ તો બહુ ઓછું સોલ્યુશન છે. ઓનલી ગુડ સોલ્યુશન અબાઉટ રેન્સમવેર ઇઝ હેવ અ ગુડ ગુડ બેકઅપ. અગર તમારું બેકઅપ રહેશે ને સારું, गुड बैकअप તમે કોઈ हाँ રેન્સમવેર हाँ આવી પણ ગયું તો તમારું બેકઅપ હશે તો તમે પાછું ડેટા રિસ્ટોર કરી શકશો. અને સેફટી વાઇઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બેસ્ટ કયો છે? કાલી છે કે વિન્ડોઝ છે કે મેક ઓએસ કયો છે બેસ્ટ મેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? મેક મેક મેક. મેક ઓએસ એટલે એપલ ઇઝ મોર સિક્યોર્ડ વેન ઇટ ટોક અબાઉટ સિક્યુરિટીમાં. ઓકે ગોટ ઇટ. થેન્ક યુ. એઝ ઓફ નાઉ તો Sachinbhai, આટલા I જ have ક્વેશ્ચન a છે, query આપણે for you. કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. સોરી. Charvi, can I talk? Sir, it is better that we put the questions in chat. હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય ચેટ બોક્સમાં નાખે, અને અગર એન્ડ ઓફ ધી સેશનમાં અગર ટાઈમ હશે તો આપણે ડાયરેક્ટલી બોલી પણ શકશું.
No, Charvik, it's a general question. That's why I would like to put it forward. Okay, sir. Yeah. Sachin bhai, I am the president of the association and I've got a very general query for you. Can I? You're able to hear me? Yes, sir. Ha. In this normal scenario, in what we are going through daily, what are the points would you like us to take care of in our day-to-day routines? You just point out at the end of your each paragraph, like a teacher at the doing in end the of each class. This is topic. important, please note. Yeah, that's always my question. Right. Thank you. Okay. એટલે જો હવે ટુ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ આમાંથી શીખવાનું શું મળે છે લાઈફમાં છે ને એક સિમ્પલ રૂલ યાદ રાખજો ડુ નોટ એક્સેપ્ટ ફોન એઝ અ વે ઓફ એ ગિફ્ટ ઇમોશન્સ પર તારે બહુ મોટું કંટ્રોલ કરવું પડશે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ અગર આઈને ફોન ગિફ્ટ કરશે ને તો જરાક સાચવવાનું કેમ કે તમે પણ જોશો કે ફોન આપે એટલે મારી તો એમ હજી એક રિક્વેસ્ટ અમે લોકો તો મોટા ક્લાયન્ટ્સને કે મોટા બિઝનેસમેનને તો અમે લોકો એક જ વસ્તુ કહીએ કે ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ ગિફ્ટમાં નહીં લેવાની એટલે તમારો ફિટબિટ જે વોચ આવે છે કોઈ પેનડ્રાઈવ આપી દે છે કોઈ એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક આપે છે કાં તો કોઈ ફોન આપે ને તો એ બધા એ લેવાની જ નહીં કાં તો એક્સચેન્જ કરીને વાપરવાની બેસિકલી અગર ફોનમાં થોડું પણ ઇસ્યુ આવે છે તો પ્લીઝ ફોનને કન્ટિન્યુઅસલી સ્કેન મારજો કોઈ પણ એક સારું એન્ટીવાયરસ યુઝ કરી ફોનને સ્કેન મારજો પછી એન્ટીવાયરસ જોતો તો નીકાળી પણ દેજો ફોનમાંથી બટ કીપ ઓન સ્કેનિંગ યોર ફોન periodically using a good antivirus because this is where majority of the hackers are attacking અને અમને મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ કેસીસ એવા જ મળ્યા છે કે ફોન હેક થઈ ગયું છે એટલે બિઝનેસ પણ ગયું ઈમેલ આઈડી પણ ગયા છે અને પૈસા પણ ચાલા ગયા છે એટલે રિક્વેસ્ટ છે દેટ ઇઝ ધ રીઝન મેં સૌથી પહેલા ટોપિક આ જ લીધું છે કેમ કે છેલ્લા 2 મહિનામાં તમને આ તો બહુ નાના નાના કેસીસ દેખાય છે બાકી અમે લોકો તો જોયું છે 15, 20, 50 લાખ રૂપિયા પણ નીકળી ગયા છે બેંક એકાઉન્ટમાંથી અને જે કેસીસ આવે છે પછી ખબર પડે છે કે કેટલું ડેન્જરસ હતું કરીને સો આ 2-3 વસ્તુ જે મેં કીધી ફોનને પિરિયોડિકલી સ્કેન મારજો કોઈ પણ લિંક આવે ને જેવું આનાથી શું ખબર પડે છે કોઈ પણ લિંક આવે ને તો લિંક ઉપર ટિક કરીને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નહીં કરતા ભલે પછી કેમ ના કે આરોગ્ય સેતુનું લિંક છે કાં તો નેટફ્લિક્સ માટે 3 મહિના માટે ફ્રીમાં વાપરવા મળશે તમે લોકો બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લે સ્ટોર કે એપ સ્ટોરમાં જજો અને ત્યાંથી જ ઓલું એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો બેસિકલી બીજો કોઈ આને કે આ મારી પાસે એપ્લિકેશન છે આનાથી તને આટલું ફ્રી મળશે કે આવું કંઈ મળશે પ્લીઝ ઇગ્નોર કરજો કાં તો એને કહેજો ભાઈ એક કામ કર તું મને એપ્લિકેશન મોકલ હું પ્લે સ્ટોરમાં ગોતીશ અને ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લઈશ સો દેટ ઇઝ અ ગુડ વે ટુ ડુ યોર phone security basically. Okay, now I'll move on to another topic over here. That is to do with your Aadhaar card. અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને મારી એક રિક્વેસ્ટ પણ છે કે બધા ફેમિલી મેમ્બર્સને આ ટોપિક ઉપર એટલે જાણકારી આપી દેજો આપણે લોકો બધા છે ને આધાર કાર્ડ નીકાળ્યું હશે અને આધાર કાર્ડમાં આપણા બાયોમેટ્રિક્સ આપેલા આવે છે 10 થી 10 ફિંગર્સ અને આઈરિસ રેટિના બરાબર છે અને હવે મેં ઘણા બધા લોકોને જોયું છે કે લોકો છે ને પોતાનો અંગૂઠો મારીને ફોનને લોક કરે છે ફેસ દેખાઈને ફોનને અનલોક કરે છે આંખ દેખાઈને ફોનને અનલોક કરે છે અને હું બધાને એક જ રિક્વેસ્ટ કરું છું આવા બાયોમેટ્રિક્સ આ પ્રાઇસલેસ ઓકે પૂરી લાઈફમાં છે ને પૂરી લાઈફમાં હસબન્ડ વાઈફ ચેન્જ થઈ શકે છે ઈમેલ આઈડી પ્રોફેશન મોબાઈલ નંબર સિટી બધું ચેન્જ થશે બટ મને એક વસ્તુ કહો શું આપણે આપણા બાયોમેટ્રિક્સ ચેન્જ કરી શકશું ના તો આટલી પ્રેશિયસ આટલી મૂલ્યવાન વસ્તુ આપણે ફોકટમાં આપી રહ્યા છે ખાલી એક ફોનને લોક કરવા માટે અને એ ફોનનું જે હાર્ડવેર છે ને હાર્ડવેર એ પૂરું ચાઇના સંભાળે છે એટલે ચાઇના હેઝ બીકમ ધ કિંગ ઓફ હાર્ડવેર તમે કોઈ પણ ફોન લેશો ને પાછળ લખેલું આવશે મેડ ઇન ચાઇના નાનુંથી નાનું માઉસ કે કીબોર્ડ કે ચાર્જર મેડ ઇન ચાઇના એન્ડ યુએસ ઇઝ ધ કિંગ ઓફ સોફ્ટવેર એટલે શું એન્ડ્રોઈડ વિન્ડોઝ યુબન્ટુ મેક બધું કોણ લઈ આવે છે યુએસ તો યુએસ ને શું કહેવાય છે કિંગ ઓફ સોફ્ટવેર ચાઇનાને શું કહેવાય છે કિંગ ઓફ હાર્ડવેર તો ઇન્ડિયા શું છે ઇન્ડિયા ઇઝ નોન એઝ ધ કિંગ ઓફ ડેટા એટલે શું 100 કરોડ આબાદી વાળો ડેટા ક્યાંથી મળશે એ પણ કેટલામાં ખબર છે ફોકટમાં એ ફોન ઉપર તમે જ્યારે અંગૂઠો મારો છો એમાં 50 એપ્લિકેશન હશે એ 50 એપ્લિકેશનની પરમિશન શું છે એ કોઈ વાંચી નહીં હોય એટલે 50 એપ્લિકેશન પાસે આપણો બાયોમેટ્રિક ચાલી જશે હાર્ડવેર પાસે બાયોમેટ્રિક જશે સોફ્ટવેર પાસે બાયોમેટ્રિક જશે અને કાલે ઉઠીને અગર એ જ બાયોમેટ્રિક એને આપણા આધાર સાથે લિંક કરી કાઢ્યું કે આધારને એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરી તો એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણો ફોન પર જે બાયોમેટ્રિક છે દેટ કેનોટ બી યુઝ ઓન આધાર આઈ એમ હોપિંગ એ રાઈટ છે આઈ એમ હોપિંગ પણ કદાચ એ રાઈટ ના પણ હોય તો પણ આપણે આપણું બાયોમેટ્રિક તો આપી દીધું ને 50-100 એપ્લિકેશન વાળાને એટલે ના કમ્પલસરી અસાઇનમેન્ટ કે કમ્પલસરી હોમવર્ક હું બધાને આપું છું જે પણ વ્યક્તિએ પોતાનો અંગૂઠો કે આંખ કે ફેસ દેખાડીને ફોનને લોક કર્યું છે ને
મહેરબાની કરીને આધારની વેબસાઇટ ઉપર જજો. મારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે હમણાં. આધારની વેબસાઇટ ઉપર જઈ માય આધાર કરીને એક ટેબ આવે છે, માય આધાર કરીને એક ઓપ્શન આવે છે. ત્યાં જઈને લોક એન્ડ અનલોક યોર બાયોમેટ્રિક્સ કરીને હજી એક ઓપ્શન છે, એના પર ટિક કરી દેજો. અને ત્યાં જઈને તમારું જે બાયોમેટ્રિક છે ને, આયરો અહીંયા, આયરો તમારો આધાર કાર્ડનો નંબર નાખવાનો છે, તમારો કેપ્ચા કોડ નાખજો, તમને એક ઓટીપી આવશે, તમે ઓટીપી નાખી દીધું ને એટલે તમારો બાયોમેટ્રિક લોક થઈ ગયો. આનાથી તમારા આધાર સર્વિસીસ ઉપર કાંઈ ઇફેક્ટ નહીં થાય. તમને આધાર રિલેટેડ ઓટીપી પણ આવશે, પણ આનાથી શું થશે ખબર છે? અગર તમારું બાયોમેટ્રિક્સ કોની પાસે પહોંચી ગયું છે, કાલે ઉઠીને એ બાયોમેટ્રિક ત્યાંથી એને એક્સેસ કરવાની, તમારું આધાર એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરીને હી વિલ નોટ બી એબલ ટુ એક્સેસ યોર આધાર. એક જ ડિફિકલ્ટી છે કે તમને પોતાને જ્યારે આધાર વેરીફાઈ કરવું હશે, એટલે તમે બેંકમાં જાઓ ને એ કહે છે કે મેં કહું તમારા આધાર વેરીફાઈ કરવાના હશે, તો તમને તમારો આધાર, તમારું બાયોમેટ્રિક ત્યાં પણ નહીં ચાલે. એટલે વિચ મીન્સ બિફોર યુ વેરીફાઈ, તમને જ્યારે આધાર વેરીફાઈ કરવાનું હોય ને એનાથી પહેલા તમે આ વેબસાઇટ ઉપર આવજો, તમારું આધારને અનલોક કરજો, બાયોમેટ્રિકને અનલોક કરજો, વેરીફાઈ યોર આધાર, દેન અગેન લોક ઇટ અપ. ઓકે, હું આ પ્રોસેસ પૂરી રિપીટ કરું છું. આધારની વેબસાઇટ ઉપર જવાનું છે, માય આધાર કરીને એક ઓપ્શન છે, માય આધારમાં લોક એન્ડ અનલોક યોર બાયોમેટ્રિક્સ કરીને એક ઓપ્શન છે. એની અંદર જઈને પ્લીઝ ગો હેડ એન્ડ લોક યોર બાયોમેટ્રિક્સ. અહીંયા તમારે આધારનું કોડ નાખવા, તમારો આધાર કાર્ડ નંબર નાખવાનું છે, તમારું કેપ્ચા કોડ અને તમારું ઓટીપી નાખી દીધું એટલે તમારું બાયોમેટ્રિક લોક થઈ ગયું. ઇનફેક્ટ આધાર ઉપર તો હું પોતે 1-1.5 કલાકનું અલગ અલગ સેશન લાવું જ છું, પણ આમાં ખાલી બે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે, તમારો બાયોમેટ્રિક લોક કરો. અને હજી એક વસ્તુ, તમારો આધાર છે ને, આધાર એકચ્યુઅલી વી આર નોટ સપોઝ ટુ ગીવ આધાર કાર્ડ નંબર ઓલ્સો. આપણને આપણું આધાર કાર્ડનો નંબર પણ બચાવવાનો છે. તો આધારમાં છે ને હજી એક ઓપ્શન છે, વીઆઈડી જનરેટર, વર્ચ્યુઅલ આઈડી જનરેટર. વર્ચ્યુઅલ આઈડી જનરેટર એટલે શું? તમે છે ને, તમે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર નાખો, કેપ્ચા કોડ નાખશો એટલે આધાર છે ને તમારા માટે એક વર્ચ્યુઅલ આઈડી જનરેટ કરશે. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ કોઈ તમારો આધાર કાર્ડ નંબર માંગે ને, તો આપણે આધાર કાર્ડનો નંબર દેવાના બદલે એને ઓલું વર્ચ્યુઅલ આઈડી આપી શકે છે. That is linked to our Aadhaar, but that ways I am not exposing my real Aadhaar card number to them. મારું એકચ્યુઅલ આધાર કાર્ડ નંબર એક્સપોઝ નથી થતું ત્યાં આગળ. આ થોડું ટેકનિકલ છે, પણ આની મેં પીપીટીઝ ને વિડીયો ટ્યુટોરિયલ્સ બનાવ્યા છે, એ હું તમારી સાથે બધા સાથે શેર કરી લઈશ. પણ મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આજે ઘરમાં જેટલા પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે ને, એ બધાનું બાયોમેટ્રિક લોક થઈ જવું જોઈએ. આધારનું બાયોમેટ્રિક જે છે ને, પ્લીઝ લોક ઇટ અપ ઇફ પોસિબલ, અહીંયા થઈ શકે તો. બીકોઝ આ ભવિષ્યમાં તમને બધાને ખબર છે, આધાર વિલ બી લિંક ટુ ઓલ યોર ફાઇનાન્શિયલ ડેટા, રાઈટ? તમારું how do I put it, salary, PPF, TDS, LIC, all will be linked to, financial data is going to link to our Aadhaar, and that is why we need to protect our Aadhaar identity, our Aadhaar biometrics, and even our Aadhaar card number also. Okay, તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ્સ મોકલી દઈશ, પણ આઈ હોપિંગ તમને આટલું થોડુંક તમારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ કને. મેડમ, કઈ ડાઉટ છે, કઈ ક્વેશ્ચન છે આના રિલેટેડ તો મને પૂછો. સચિનભાઈ, આના રિલેટેડ નથી, પણ ફોન હેકિંગ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે. હા, એક ક્વેશ્ચન છે કે જે ઇનબિલ્ટ એન્ટીવાયરસ પ્રોવાઈડ કરેલું હોય એ whether that is more than enough or need to again add on some antivirus. મેમ એ ડિપેન્ડ કરે છે એકચ્યુઅલી કે તમારું ઇનબિલ્ટ એન્ટીવાયરસ કયું છે. ઓકે, હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, જેસે રેડએમઆઈ કે રેડએમઆઈ ફોન છે, હુઆઈના ફોન છે, આ બધા ચાઇનીઝ મેડ ફોન છે. અને એ લોકોએ કોની સાથે ટાઈપ કરીને એક ફોકટનું એન્ટીવાયરસ આપી દીધું હશે ને, એક્ઝામ્પલ કહું છું ખાલી, તો દેટ એન્ટીવાયરસ ઇઝ નોટ ગુડ ઇનફ ટુ પ્રોટેક્ટ યોર ફોન બેસિકલી. એના કરતાં તમને થોડુંક શક્ય હોય તો ક્વિકિલ કે લુકઆઉટ કે રેડમોફ વાપરી શકો છો કરીને. બટ અગર તમારા એન્ટીવાયરસ, તમારા ફોનમાં એન્ટીવાયરસ જેસે ક્વિકિલ પહેલાથી જ છે કે લુકઆઉટ પહેલાથી જ છે, then you do not need to install any other antivirus. Okay. Okay. Another question is Quick Hill safe banking when doing online transaction is safe or Safe. need to યસ, તમે યસ Is it- યસ ક્વિકિલના મારા ખ્યાલથી એન્ટીવાયરસમાં એક ઓપ્શન છે સેફ બ્રાઉઝિંગ કરીને. યસ, દેટ ઇઝ મોર સેફ. અગર તમે મોબાઈલ, એટલે તમે આની વાત કરો છો ને, લેપટોપ ઉપર એનું જે મોબાઈલ બેન્કિંગનું, અરે નેટ બેન્કિંગનું જે ઓલું ફીચર Yeah. છે, યસ, દેટ ઇઝ સેફ, દેટ ઇઝ સેફ. Thank you. Hello. Yes. Sir, I have one question. Is there any limit on lock or unlock biometrics in a day? નહીં, નો લિમિટ. No તમે limit. કેટલી વાર પણ આને લોક અનલોક કરી શકો છો. યસ. Okay, okay. Thank you. Excuse. Hello.
sir. For this VID, how long would that be effective? VID is one time. Sir, अगर expire પણ થઈ ગઈ ને, suppose just in case, you can generate a new VID also. Then issue નથી. That will be effective for 10 minutes, 50 minutes, 1 hour. What That time is, frame that- sir, generally it is working. Generally there is no time frame decided, but it is temporary basically. But in case if it is not working, then you can generate a new one also. Okay, But thank you, generally sir. it will work. It will work. Yes. Hello. Yes. Yeah. Also, one more question I had is like, is it realistic to use modded applications for premium or free? Like Netflix have its mod application. So, is it suggested to use mod applications on Android or something? Modified applications. Modded applications, the hacked applications of any. No. Generally not preferred. So otherwise, suppose if you're using that hacked or modified application or mod applications, then do not use any net banking on that particular phone. But financial related activities should not happen on that phone. You play games, you do your other activities, that is okay. But no financial related activities should happen on that phone. Okay, and also I had one more question that people do carding actually. So what if our bank accounts, like the money from our bank account gets deducted, like if anyone does carding on our account? What I'm going to should cover we do that. that? Yes. Okay, Yeah, I'm going to cover that point. Yes. Yeah. Sachin bhai, we can continue. ઓકે સો નાઉ હવે જે ક્વેશ્ચન આવ્યું હતું કે લોકો જે છે ને તમારા ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ નું ક્લોન કરી દે છે ડુપ્લિકેટ. હવે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ પૂછું. કોસ્મોસ બેંક કરીને એક બેંક છે, બધાને ખબર હશે, પૂનામાં એક કોસ્મોસ બેંક, એને હેક થઈ ગઈ હતી એ પૂરી બેંક. અને એનું જે છે ને એટીએમ ના ડુપ્લિકેટ કાર્ડ બનાવીને 28 કન્ટ્રીના એટીએમ એટલે 28 કન્ટ્રીના એટીએમ માંથી પૈસા બહાર નીકાળવામાં આવ્યા હતા. ઓકે, એટલે મારી એક શું રિક્વેસ્ટ છે કે લોકો છે ને આને અમે લોકો શું કહે છે કે ભાઈ સાયબર વોર કહે. સાયબર વોર એટલે શું? ભવિષ્યમાં જ્યારે બે કન્ટ્રી વોર કરશે ને કોઈ ન્યુક્લિયર બોમ્બ નહીં ફેંકે. દે વિલ અટેક ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટીઝ ઓફ ધ નેશન. સ્ટોક માર્કેટને ઉપર નીચે કરી દો, બેંક બેલેન્સ હલાઈને લખી દો. એટલે વિચાર કરો, સોલ્જરના બેંક અકાઉન્ટની અંદર 50,000 રૂપિયાના બદલે ખાલી 50 રૂપિયાનું બેલેન્સ દેખાશે તો સોલ્જર બંદૂક લઈને ક્યાં જશે? બેંકમાં જશે કે જંગ લડવા જશે? એટલે અમે લોકો શું કરીએ છીએ, બધાને એક જ વસ્તુ કહું છું, પ્લીઝ ક્રિએટ વન બેંક અકાઉન્ટ, યા તો પછી એક ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ રાખજો. એટલે હું મારું એક્ઝામ્પલ આપું છું. મેં છે ને એક જ ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝ કરું છું જેની લિમિટ છે ને ખાલી 30,000 રૂપીસની છે. એટલે લૂંટીને કોઈ મને 30,000 જ લૂંટીને જઈ શકશે. દેટ ઇઝ ધ લોસ મેકિંગ. એટલે હું એટલો લોસ સહન કરી શકું છું. ને મને ખબર છે મારો ખર્ચો આનાથી ઉપર નથી થવાનો, કે થોડો થશે તો કદાચ હું થોડું એડજસ્ટ કરી લઈશ ક્યાં પણ. વિચ મીન્સ શું થાય છે કે ઈચ કાર્ડ છે ને ઈચ કાર્ડ હું બધી જગ્યાએ ફરાવું છું. ઓનલાઈન ઓલા, ઉબર, વાઇબર, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, સ્નેપડીલ, બધી જગ્યાએ ઈચ. મૂવી થિયેટરમાં ગયો તો ઈચ કાર્ડ સ્વાઇપ કરું છું. 200 રૂપિયાની ખાલી સબવેની સેન્ડવિચ લીધી છે, ઈચ કાર્ડ વાપરું છું. એરપોર્ટ ઉપર છું, એટીએમમાં જાઉં છું. વિચ મીન્સ આઈ એમ એક્સપોઝિંગ ઓનલી વન કાર્ડ ટુ ધ વર્લ્ડ. હવે તમે પોતે વિચાર કરો, તમે આજે ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જાઓ છો, ડીમાર્ટમાં જાઓ છો કે ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જાઓ છો, લીધું છે સામાન 1500, 800, 1000 રૂપિયાનું, કાર્ડ એવું સ્વાઇપ કરો છો જેની લિમિટ 2 લાખ રૂપિયાની છે. ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા હશે જે કેપ્ચર કરી શકશે. અને હું તમને એટલું પણ કહું છું, છેલ્લા 2-3 મહિનાથી આપણા ઘણા બધા કાર્ડ્સ ઓલરેડી હેક થઈ રહ્યા છે. એટલે હું તમને કહી રહ્યો છું, અહીંયા જો ક્રેડિટ કાર્ડ હેક, આ તમે જોઈ રહ્યો છો અહીંયા 13 લાખ ઇન્ડિયન્સ લોકોના ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ હેક થઈ ગયા હતા નવેમ્બર 2019માં. આવ્યું બરાબર છે? જો ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ ઓફ 13 લાખ ઇન્ડિયન્સ ઓન સેલ. આમાં આપણું પણ નંબર શકે છે. એટલે મારી એક સિમ્પલ રિક્વેસ્ટ છે, આજે એક વસ્તુ કહી દઉં કે 5 લાખ કે 2 લાખ 4 લાખ તો અહીંયા હેક થઈ ગયા હતા ફેબ્રુઆરીમાં. આવ્યું એટલે વસ્તુ એ જ છે, એમ જ કહેવા માંગુ છું કે એક વખત છે ને અગર તમે તમારું કાર્ડનું પિન ફેબ્રુઆરી 2020 પછી નથી ચેન્જ કર્યું, દેન પ્લીઝ લર્ન ટુ ચેન્જ ધ પિન. એટલે આ જો આ તમારો કાર્ડની ડિટેલમાં આપણું પણ નંબર હોઈ શકે છે. અગર તમને તમારી કાર્ડની ડિટેલ નથી ચેન્જ કરી, એટલે કાર્ડનું પિન નથી ચેન્જ કર્યું, તો તમારું કાર્ડ ઉપર કાર્ડે પણ ફ્રોડ થવાની શક્યતા છે. પણ મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે, ઇફ પોસિબલ હોય ને ઇફ પોસિબલ, સિમ્પલ ગાઈડલાઈન ટિપ્સ છે, 2 or 3 ટિપ્સ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ તમને કહી દઉં છું. એવું એક કાર્ડ વાપરજો જેની લિમિટ એટલી હોવી જોઈએ જેટલી તમારી લોસ સહન કરવાની કેપેસિટી છે. અને એક જ કાર્ડ છે ને પૂરી દુનિયામાં વાપરજો. ઓનલાઈન ઉબર, ફ્લિપકાર્ટ, સ્નેપડીલ, એમેઝોન, એટીએમમાં, ગ્રોસરી સ્ટોર,
મેં જોયું છે આજે લોકો છે ને દુકાનની પૂરી બેંક લઈને ચાલે છે. અમે લોકો જયારે લાઈનમાં ઉભા હોઈએ તો લોકો વોલેટ નીકાળે છે, શાઇન કહેવાય, શો શાઇન કહેવાય કે પ્રેસ્ટીજ કહેવાય કે શું છે, વોલેટની અંદર એ 4 કાર્ડો છે. 200-300 રૂપિયાની ખરીદી કરવા માટે કાર્ડ આપીને પછી પિન સ્વાઇપ કરી રહ્યા છે. અને વી હેવ સીન મારા સાઈડથી દિવસના મને એક બે કેસ આવી રહ્યા છે જ્યાં એ લોકોના કાર્ડનું મિસયુઝ થવામાં આવ્યું છે અને હાર્ડ એન્ડ મની બહાર નીકળી ગયા છે. એટલે એક રિક્વેસ્ટ છે, એક જ કાર્ડ વાપરજો. સેકન્ડ વસ્તુ, પ્લીઝ લર્ન ટુ ચેન્જ ધ પિન ઓફ ધ કાર્ડ. હું હજી પણ કહી શકું છું, અગર આજે 50-100 વ્યક્તિ જેટલા પણ આવ્યા છે, છેલ્લા 3 મહિના કે 6 મહિના સુધી તમે લોકો તમારું કાર્ડનું પિન જ નહીં બદલ્યું હોય, બરાબર? અને ઇનફેક્ટ કોઈક લોકો તો એવા પણ હશે જે બેંકે જે પિન જનરેટ કરી હશે ને એ જ પિન અત્યારે પણ ચાલતી હશે. એટલે 2 વર્ષ પહેલા બેંકે કોઈ પિન જનરેટ કરીને આપી હશે, એ જ પિન ચલાવતા આવતા જશે. એટલે હજી એક રિક્વેસ્ટ છે, શક્ય હોય તો પ્લીઝ બેંકની પિન પણ ચેન્જ કરજો. એટલે તમારું કાર્ડની પિન પિરિયોડિકલી એવરી 45 to 60 ડેઝ પ્રિફર્ડ છે. અગર તમારી ફ્રીક્વન્સી નથી એટલે કાર્ડની ટ્રાન્ઝેક્શનની તો 90 ડેઝમાં એક વખત પિન ચેન્જ કરજો. થર્ડ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, જે પણ કાર્ડ વાપરો ને એ કાર્ડ જે બેંકનું હોય ને એ બેંકનું ટોલ ફ્રી નંબર શુડ બી પાર્ટ ઓફ અ કોન્ટેક્ટ નંબર. તમારા ફોનમાં 500 થી વધુ કોન્ટેક્ટ નંબર્સ હશે, પણ હું લખીને કહી દઉં છું, ઘણા બધા લોકો પાસે પોતાનું જે બેંકમાં જ્યાં બેંકના મહેનતમાં પૈસા નાખ્યા છે, જે બેંકના મહેનતમાં પૈસા નાખ્યા છે, જ્યાં એફડી છે, જ્યાં સેવિંગ એકાઉન્ટ છે ને, એ બેંકનું ટોલ ફ્રી નંબર જ નહીં હોય આપણા કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં. યસ ઓર નો? એટલે ફ્રોડ થાય તો કોલ ક્યાં કરવાનું, કોને મેસેજ મોકલવાનું, તેમાં હજી 2-3 મિનિટ નીકળી જશે અને હજી ફ્રોડુલન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન થતા જશે. એટલે હજી એક સિમ્પલ રિક્વેસ્ટ છે, keep the toll free number of the bank as a part of your contact number also. Periodically keep on changing the pin. તમારી પિન વારંવાર બદલતા જજો અને શક્ય હોય તો એક કાર્ડ કોઈ બેંકનું ચૂઝ કરી રાખજો અને એ જ કાર્ડ એક્સપોઝ કરજો. નાનું ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ ભરવું છે, વોડાફોનનું બિલ ભરવું છે, MTNL નું બિલ ભરવું છે, કાં તો ઓનલાઈન શોપિંગ કરવી છે, that only one card be exposed over that, sir. I hope આ ક્લિયર છે બધાને. Okay, now yes, questions please ask. તમારા માઇન્ડમાં કઈ ડાઉટ છે, કઈ ક્વેશ્ચન છે તો પ્લીઝ પૂછો. સચિનભાઈ, એક ક્વેશ્ચન છે, not related to this topic but it's relevant for entire topic as such. There are people selling credit card, debit card on dark web. So why doesn't cyber cell So why cyber cell is not doing anything on this? નહીં મેમ, જો આપણે એક તો કન્ટ્રીમાં છે ને સાયબર સેલ, એક તો માણસો ઓલરેડી ઓછા છે બેસિકલી, અને અમારા જેવા જેને કહેવાય ને એથિકલ હેકર્સ, તમે એટલે જે છે અહીંયા ઇન્ડિયામાં છે ને કોઈ છોકરા છોકરી સારો પણ હોય કમ્પ્યુટરમાં અને એ થોડો સાયબર સિક્યુરિટી કે હેકિંગમાં આવવા પણ માંગતો હોય ને, પણ પેરેન્ટ્સ શું કહે છે ખબર છે કે મેરે લડકે કો હેકર બનાવગે ક્યાં? તો બેસિકલી આપણી પાસે એટલી ટેકનિકલ એક્સપર્ટીઝ નથી એટલા. અને પોલીસ જે છે અનફોર્ચ્યુનેટલી શું થાય છે કે 40-50 વર્ષના માણસો છે એને સડનલી સાયબરમાં બેસાડવામાં આવે છે. એ લોકોને કમ્પ્યુટરનું આટલું નોલેજ નથી, ટેકનોલોજી આટલું છે નહીં. અને આ ડાર્કનેટ જે છે ને, ડાર્કનેટ એને તો આપણી યુએસની FBI, CIA, ચાઇનાની પોલીસ, સ્કોટલેન્ડ યાર્ડ પણ નથી ગોતી શકતી. એટલે એવું નથી કે ખાલી ઇન્ડિયાના જ કાર્ડ બહાર આવ્યા છે. અહીંયા જોઈએ તો ઘણા બધા કન્ટ્રીઝના ફોરેનના કાર્ડ્સ પણ અહીંયા એક્સપોઝ કરવામાં આવે છે બેસિકલી. પણ ડાર્કનેટ ઇઝ સમથિંગ જેના પર અનફોર્ચ્યુનેટલી કોઈનું જલ્દી કમાન્ડ નથી આવી રહ્યું, એ તો આને ગોતી નથી શકી રહ્યા. એટલે બધા ક્રિમિનલ્સ લોકો એનો ફાયદો ઉપાડીને ત્યાં જઈ રહ્યા છે. And unfortunately, there is very less the government or any government of the world is able to do anything. Okay. Second question is UPI application which is giving more discount on, for payments, whether they are safe to be used or not. જો સેફ તો છે જ, યુપીઆઈ એપ્લિકેશન પોતે જ સેફ છે. જેવું ભીમ છે, ગૂગલ પે છે, ફોન પે છે, આ બધા યુપીઆઈ બેઝ જે એપ્લિકેશન છે. પણ અમે લોકો, હું બધાને એક જ વસ્તુ કહું છું, તમારી યુપીઆઈ રિલેટેડ જે પણ બેંક છે ને, બેસિકલી હવે તમે યુપીઆઈ ની સાથે જે બેંકને મર્જ કર્યું છે, જે લિંક કર્યું છે ને, જે લિંક કર્યું છે ને, એ બેંકમાં તમારી એફડી ના હોવી જોઈએ. કઈ બેંકમાં મિનિમમ બેલેન્સ કે એટલે જે તમારું યુઝેબલ બેલેન્સ જેને કહેવાય, તમે જેટલું બેલેન્સ યુઝ કરવાનું છો ખાલી એ જ લિંક કરજો. કેમ કે અમે લોકો એવું જોયું છે કે જે બેંક તમારી યુપીઆઈ સાથે લિંક છે એ બેંકમાં એફડી હોય છે ને, તો લોકોએ એફડી નું પ્રી મેચ્યોર વિડ્રોલ કરી. ઓકે, એટલે પ્રી મેચ્યોર વિડ્રોલ શું કહેવાય કે બેંકની એફડી પહેલા જ વિડ્રો કરી કાઢે, એટલે સેવિંગ્સ બેંકમાં બેલેન્સ વધી જાય છે ઓટોમેટિક. ઓનલાઈન એફડી જેને કહેવાય, તો બેલેન્સ વધ્યા પછી એ લોકોએ પૂરા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી કાઢ્યા છે. એટલે રિક્વેસ્ટ છે કે યુપીઆઈ ની પાછળની જે બેંક લિંક હોય ને, એમાં એટલું બેલેન્સ રાખજો જેટલી તમારી લોસ સેન્ડ કરવાની કેપેસિટી હોય.
બાકી ભીમ, યુપીઆઈ, ફોન પે એ લોકો ડિસ્કાઉન્ટ એટલા માટે આપે છે તાકી તમારું ડેટા ખબર પડે, તમે ક્યાં વાપરી રહ્યા છો, શું યુઝ કરી રહ્યા છો, અને તમારી બેંકની ડિટેલ એ લોકો યુઝ કરી શકે છે. એકદમ Okay. યસ, બીજું કોઈ કંઈ ક્વેશ્ચન છે તો મને પૂછો. Hello. હા, યસ સર. Hello. Hello. હા સર. આ ડેસ્કટોપ પીસી ઉપર પણ થઈ શકે છે હેકિંગ? હા, એકચ્યુઅલી સર Up ડેસ્કટોપ till now પીસી you are ઉપર talking about. હા સર, વાત બરાબર છે તમારી. એકચ્યુઅલી ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન તો ઇઝીલી હેક થાય છે એઝ કમ્પેર ટુ ફોન. બેસિકલી હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, તમે અગર મારું સ્ક્રીન જોઈ શકશો ને તો હવે આ જો મેં એક પીપીટી બનાવી છે. આ હમણાં રિસેન્ટલી અમે લોકો જ્યારે કંપનીઝ કોર્પોરેટ્સ, મોટા કોર્પોરેટ્સ માટે લઈએ છીએ ને, આ જો આ બધી ફેક વેબસાઇટ બની ગઈ છે. તમે અગર મારું સ્ક્રીન જો ને, કોરોના વાયરસ હેલ્થ કેર વેક્સિન, કોરોના વાયરસ પ્રોટેક્ટ, આવા ફેક વાયરસ, સોરી, આવી ફેક વેબસાઇટ બનાવીને છે ને આ બધા લોકોને છે ને WHO થી મેલ આવી જાય છે. એટલે WHO તમને સેફટી મેજર આપી રહ્યા છે. હવે ઇમેજિન કરો, WHO તમને સેફટી મેજર્સ મોકલશે, આટલી મોટી ઓર્ગેનાઇઝેશન થઈને હરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને થોડી મેલ મોકલશે. પણ તમે અગર આ સેફટી મેજર્સ ડાઉનલોડ કરી કાઢ્યું ને એટલે તમારું પીસી હેક થઈ ગયું. આ કોને ટાર્ગેટ કરે છે? જે કોર્પોરેટ એમ્પ્લોઈઝ હોય ને, જે મોટા મોટા કામ કરે ને, એ જ એમ્પ્લોઈઝ આજે ઘરે બેસીને પોતાના પીસી થી યુઝ કરીને, VPN યુઝ કરીને સર્વરને કનેક્શન કરે છે. તો બેસિકલી અટેકિંગ ઇનટુ ધ કોર્પોરેટ ઈમેલ આઈડીઝ, કોર્પોરેટ કમ્પ્યુટર્સ. હવે જો આ લિંક આવી ગઈ છે તો લિંક ઉપર પણ ટિક કરશે એટલે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ માંગશે, એ પોતાનું ઈમેલ આઈડી નાખશે એટલે ત્યાં જ એનું ઈમેલ આઈડી હેક થઈ ગયું. બીજું હશે હેલ્થ એડવાઇસ, CDC ફેક અલર્ટ્સ. એટલે આવા બધા ટાઈપના મેલ આપીને સર કમ્પ્યુટર પણ હેક કરવામાં આવે છે. તો યસ, કમ્પ્યુટર પણ હેક થાય છે. પણ કમ્પ્યુટરને હેક કરવાથી બચાવવું હોય તો દેર આર ફ્યુ સેફ્ટી ટિપ્સ હું તમને પીપીટીમાં મોકલી દઈશ. તમારે પીસીને કેટલા સ્કેન મારવાનું, કઈ રીતના ખબર પડી શકશે કે આપણામાં એન્ટીવાયરસ કામ કરે છે કે નથી કરતો. જે મેં પીપીટી આવી પીપીટી બનાવી છે મેં, બેસિકલી હું શેર કરતો જઈશ, હું શેર કરી દઈશ બેસિકલી. Okay. One more question. હમ. What to do? There is a fraud of ATM card, credit card, bypassing OTP. How જો to અગર ક્રેડિટ અગર તમને ઓટીપી નથી આવ્યું ને, એટલે બેસિકલી અગર તમારી મિસ્ટેક નથી તો એને છે ને ઓનલાઈન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે. કેમ કે હવે તમે Amazon.com કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરશો ને તો તમને ઓટીપી નહીં આવે. Amazon.in ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું એટલે તમને ઓટીપી આવશે. એટલે આ કેસમાં શું કરવું પડશે તમને છે ને, બેંકમાં જઈને 3 વર્કિંગ ડેઝ, RBI નો એક રૂલ છે, 3 વર્કિંગ ડેઝ ની અંદર તમને બેંકને ઇન્ટિમેટ કરવાનું છે કે તમારા બેંક ઉપર કે તમારા કાર્ડ ઉપર ફ્રોડ થયું છે કરીને. અને તમને છે ને, જો મેં અહીંયા છે ને એક સેફ્ટી ટિપ્સમાં મેં બનાવ્યું છે એક ગાઈડલાઇન્સ, RBI ની ગાઈડલાઇન્સ છે, ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી કહેવાય છે, કે વિક્ટિમ અગર એના સાથે કોઈ પણ નેટ બેન્કિંગ કે સાયબર ક્રાઇમ નું ફ્રોડ થયું છે, એટલે બેન્કિંગ ફ્રોડ થયું છે ને, તો એને શું સ્ટેપ લેવા જોઈએ બેસિકલી. તો એની અમે લોકો એક પીપીટી બનાવી છે. પહેલું, બેંકમાં ફોન કરીને તુરંત બેંક અકાઉન્ટ કે કાર્ડ બ્લોક કરાવી દો. પછી બેંકનું જેટલું પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે તમે આ જો, કોલ ધ બેંક એન્ડ ડીએક્ટિવેટ ધ કાર્ડ, ગેટ ડિટેલ્સ કે કયા કયા ફ્રોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. અને બેંકમાં છે ને એક બેંક ડિસ્પ્યુટ ફોર્મ આવી રહ્યો છે. રિક્વેસ્ટિંગ છે, આરબીઆઈ ક્લિયરલી કીધું છે કે બેંક ડિસ્પ્યુટ ફોર્મ ભરશો ને એટલે બેંક છે ને એ અમાઉન્ટ ડિસ્પ્યુટમાં નાખી દેશે અને તમારાથી ઇન્ટરેસ્ટ કે કંઈ પણ નહીં લઈ શકે. પછી જઈને પોલીસ કમ્પ્લેન ફાઇલ કરો. પોલીસ કમ્પ્લેનની એક કોપી વળી પાછી બેંકમાં સબમિટ કરી દેવાની છે. અને પછી બેંક અને પોલીસ બેસીને નિર્ણય લેશે કે આમાં તમારું હાથ છે નથી, તમારી મિસ્ટેક છે કે નથી, અને એ પ્રમાણે તમને પૈસા આપવાના છે કે નથી આપવાના. બટ ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ ધેટ ધ વિક્ટિમ, કમ્પ્લેનન્ટને આટલો સ્ટેપ્સ લેવા પડશે. આ હું શેર કરી દઈશ જોતો હોય તો. Okay, you can continue. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે બીજા કોઈ? તમે continue કરો. ઓકે, હવે હું આજે એક પોઈન્ટ લઉં છું. આ ઝૂમ, હવે મેં ઘણા બધા લોકો આજકાલ ઝૂમ મીટિંગ બધું એક્સેસ કરી રહ્યા છે અને બધું થઈ ગયું છે. એટલે હવે જો આ તમે હેડલાઇન વાંચો, 5 લાખ ઝૂમ અકાઉન્ટ્સ હેવ બીન હેક્ડ. તમને એક સિમ્પલ રિક્વેસ્ટ છે કે અગર તમારા છોકરાઓ ઝૂમ યુઝ કરીને લેસન્સ કે ટીચિંગ કે કંઈ કરી રહ્યા છે કે કંઈ લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે, તો આ તમે જોઈ શકો છો કે 15 એપ્રિલના છે ને 5 લાખ ઝૂમ અકાઉન્ટ્સ ઓલરેડી હેક થઈ ગયા છે અને એ બહાર વેચવામાં આવે છે. એટલે રિક્વેસ્ટ છે કે અગર તમે લોકો બધા ઝૂમ યુઝ કરતા હતા, એટલે ઝૂમ 15 એપ્રિલથી પહેલા યુઝ કરી રહ્યા છો, ઓકે, અને એના પછી ઝૂમનું પાસવર્ડ ચેન્જ નથી કર્યું,
then time to change your password. I'm repeating. તમે અગર 15 એપ્રિલથી પહેલા ઝૂમ યુઝ કરી રહ્યા હતા અને 15 એપ્રિલ પછી તમે ઝૂમનું પાસવર્ડ ચેન્જ નથી કર્યું, then please change the password. ઓકે, અને ઝૂમ યુઝ કરો છો તો આ જો મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ એ લોકોની એક સાયબર ઝૂમ ઉપર ખાસ ઝૂમ ઉપર એડવાઇઝરી આવી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ઝૂમ યુઝ કરે, જે હોસ્ટ બને છે ને, જે ઓપન વ્યક્તિ હોસ્ટ બને છે, એને આ નવું સિક્યુરિટી સેટિંગ્સ કરવાની જરૂરી છે. બેસિકલી અગર આ નવું સેટિંગ થઈ ગઈ, that means Zoom is considered little bit secure. એટલે રિક્વેસ્ટ છે, અગર તમે લોકો પણ ઝૂમ યુઝ કરી રહ્યા છો કાં તો તમારા છોકરાઓ ઝૂમ ઉપર મીટિંગ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે તો આ સિક્યુરિટી ફીચર્સ વોચ કરી રાખજો કરીને. એકદમ ક્લિયર. અને હવે અચ્છા, બિફોર આઈ ફોરગેટ, અમે લોકો છે ને એવરી સન્ડે બેસિકલી સ્ટુડન્ટ્સ અને કોર્પોરેટ્સ બંને માટે છે ને અમે લોકો એક પ્રેક્ટિકલ વર્કશોપ મૂકી રહ્યા છે. એટલે એવરી સન્ડે અમે લોકો મૂકીએ છીએ. એટલે આ 4 hours તમે જોઈ શકો છો મારા સ્ક્રીન ઉપર, અમે લોકો છે ને 4 hours નું એક વર્કશોપ મૂકીએ છીએ. ફીઝ એની 1000 રૂપીસ છે ફોર બિઝનેસમેન ઓર ફોર પ્રોફેશનલ્સ. ત્યાં છે ને અમે લોકો પ્રેક્ટિકલી બધું બતાવે છે. એટલે અમે લોકો શું કરીએ, પાર્ટિસિપન્ટ્સને કહીએ કે તમે તમારું લેપટોપ લઈ આવો, મોબાઈલ સાથે મૂકો અને હું અહીંયા સ્ટેપ્સ કરીશ. એ સ્ટેપ તમને તમારા લેપટોપ અને મોબાઈલ પર કરવાનું છે. તો પીપલ હેવ બીન આસ્કિંગ, બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ મને એમ જ કહી રહ્યા હતા કે સર પ્રેક્ટિકલી કરીને છે ને અમને અમારી સિક્યુરિટી કરાવી જ દો સીધી રીતે. એ રીતના અમે લોકો તમે સાંભળ્યું, પછી કરીએ ના કરીએ પછીની વાત છે. એટલે અમે લોકો શું કરીએ છીએ, છેલ્લા 2-3 અઠવાડિયાથી 3 અઠવાડિયું અમારો ચોથું વીક હશે આ. એવરી સન્ડે 10 to 2, every Saturday 9 to 1 or 10 to 2 we take this session, જ્યાં we practically 4 hours માં અમે લોકો છે ને તમારી મોબાઈલની સિક્યુરિટી કઈ રીતના કરવાની, ઈમેલની, ઘરના વાઈફાઈની, તમારા નેટ બેન્કિંગની અને તમારો કમ્પ્યુટર હેક છે કે નહીં કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. એટલે ભવિષ્યમાં તમને અમારા ઉપર ડિપેન્ડન્સી નહીં, તમે તમારું પોતાની સિક્યુરિટી વોચ કરી શકશો. એટલે આ સન્ડે પણ અમે લોકો આ વર્કશોપ મૂક્યું છે 10 to 2. તો અગર કોને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો they can share me the details and they can contact me over here. ઓકે, હું હવે જે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ રહું છું એ છે ફોનનો IMEI નંબર. અચ્છા, બિફોર ધેટ ઓલ્સો, અગર તમે લોકો કોઈ પણ VPN વાપરી રહ્યા છો, આઈ મીન આઈ ડોન્ટ નો, મને કહેવામાં આવ્યું છે કે VPN થઈ શકે તો શક્ય હોય તો ઓપન VPN કે ફ્રી VPN અગર વાપરો છો તો એટલું ધ્યાન રાખજો. હું તમને ખાલી એક જ એક્ઝામ્પલ આપું છું. એક લોગ હોય છે, લોગ, કે કેટલા લોકો VPN પર કનેક્ટ કરી રહ્યા છે, તમારા સર્વર ઉપર કેટલા લોકોનું કનેક્શન થઈ રહ્યું છે એનું લોગ મૂકી રાખજો. આઈ એમ ટેલિંગ ઓલ ધ બિઝનેસમેન કે જે લોકો પણ પોતાની ઓફિસને સર્વર સાથે કનેક્શન કરી રહ્યા છે, એ લોકો જે VPN વાપરી રહ્યા છે ને, એ VPN નું એક ઓડિટ લોગ જેને કહેવાય છે કે કેટલા લોકો કનેક્શન કરી રહ્યા છે એનું લોગ હોવાનું બહુ જરૂરી છે. હર 2-3 દિવસે લોગ ચેક કરવાનું. તમને ખબર છે કે તમારા સ્ટાફમાં ખાલી 4 જ લોકો છે તો કનેક્શન 4 જ આવવા જોઈએ. બેસિકલી that is the thing that you will need to watch if you are going to use a VPN. હું હજી હવે નાનું એમ તો એક ટોપિક લઉં છું અહીંયા તમારા વાઈફાઈ ઉપર છે. આ એક સોફ્ટવેર છે, સોફ્ટવેરનું નામ છે નેટકટ, NETCUT, નેટકટ. આ બહુ મસ્ત સોફ્ટવેર છે. હા, યસ સર. સર મારે એ પૂછવું હતું કે VPN માં VNC છે કે ટીમ વ્યુઅર ને બધા છે, આમાંથી સેફેસ્ટ કયું છે સાહેબ, ફ્રીમાં જે પણ હોય? ટીમ વ્યુઅર. હા, પણ એક્ચ્યુઅલી સર ટીમ વ્યુઅર અગર તમે આપણે ઘડી મતલબ બહુ વાર વખત વાપરશો ને તો પછી સેફ, એટલે સેફ નહીં પણ પછી કે છે કે તમે પેડ વાપરો, તમે કમર્શિયલ યુસેજ કરી રહ્યા છો એટલે પછી પૈસા માંગશે. પણ જ્યાં સુધી ફ્રી છે ત્યાં સુધી ફ્રી વાપરી જાઓ. ટીમ વ્યુઅર ઇઝ મોર સિક્યોર. Team viewer is the more secure thing. But yes, that has a time limit basically. That is the problem. Sorry, that is? એમાં time limit છે ને, you can connect for some timings. That is the only possibility. નહીં સર, હવે તો તમારે જેટલું ચાલે એટલું ચલાવી શકો છો બેસિકલી. ઓકે, ચલાવી શકે છે. હા, તો ટીમ વ્યુઅર we can make it right. Thank you. ટીમ વ્યુઅર પછી છે ને ક્રોમ ડેસ્કટોપ નું છે, ક્રોમ નું પણ, ગૂગલ ક્રોમ નું પણ એક રિમોટ ડેસ્કટોપ કનેક્શન છે, that is second best. અને પછી થર્ડ આવશે AnyDesk. અચ્છા, AnyDesk is also safe. AnyDesk is safe, but first sir ટીમ વ્યુઅર પર લેજો. Okay, right. Thank you very much, sir. Sure. Sachinbhai, just a query. Is it possible that we keep 2 separate phones? એક ફોન જેમાં આપણે બધું આપણું સેન્સિટિવ ડેટા રાખીએ અને એક ફોન જેમાં આપણે ઝૂમ યા જે પણ આપણે લાગે કે could got exposed. Is that advisable? હા, that is advisable. સર જો એમાં શું થશે કે તમારી ઇનકન્વીનિયન્સ વધી જશે થોડી. એટલે આપણે કહીએ ને સિક્યુરિટી એન્ડ કન્વીનિયન્સ બોથ વિલ નોટ ગો હેન્ડ ઇન હેન્ડ, બંને સાથે નહીં ચાલે. અગર તમને સિક્યુરિટી જોશે તો તમારું કન્વીનિયન્સ જશે, કન્વીનિયન્સ જોશે તો સિક્યુરિટી જશે.
એટલે આમાં શું થશે, તમે તમારી સિક્યુરિટી વધારી રહ્યા છો, તમને વારંવાર બે ફોન વાપરવા પડશે, દેટ ઇઝ ઓકે. બટ પછી એવું રાખજો, એક ફોન ઉપર મોબાઈલ બેન્કિંગ નો એપ હોય અને એના પર જે એટલે એ મોબાઈલ બેન્કિંગ રિલેટેડ જે SMS આવવાનું હોય ઓટીપી એ બીજા ફોનમાં આવવું જોઈએ. Yes, yes, yes. Okay. Then it is Fair safe. point. Yes. Hello, Sachin bhai. Yes sir. Hello. Yeah, હા yes sir. Sachin bhai, I had a question. Hello. બે ચીજ છે. Hello. હા બોલો સર. Hello. Can I speak? હા yes sir. Yeah, so my question was, જેવી રીતના હવે જે Zoom છે અને પછી number 1 is Zoom and other desktop application apps. Number 2 is mobile application, मतलब વધારે free charge છે, PhonePe છે, Paytm છે. તો એમાં જે Zoom માં એક કેસ થયો હતો, તો એક જે સાઇન અપ માટે એક ઓપ્શન છે કે તમે manually you put email ID and a password of yours. Second option is sign in via Gmail or sign in via Facebook. તો આ ઓપ્શન Zoom માં પણ છે ને એવા એપમાં પણ છે, અને સેકન્ડ આ ઓપ્શન ફ્રી ચાર્જ કે ફોન પે કે પેટીએમ આમાં પણ છે. તો શું vulnerabilities છે if we sign in via Facebook or Gmail? See, sign in via Facebook કે Gmail કરશો ને, that means you are giving access to your Gmail account to that particular application. Okay. તો when you sign in via Gmail, તો એ તમારા છે ને Gmail નું મેલ્સ ક્રિએટ કરવાનું રાઇટ્સ લઈ લે છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ બતાવું છું. Can you see my Gmail ID over here? Yes. Okay. હું મેનેજ Gmail અકાઉન્ટમાં જાઉં છું ને, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, લોકોને હજી ખબર નથી પડી. એ જ અમે લોકો છે ને વર્કશોપમાં કહીએ છીએ કે તમે જ્યારે જે રીતના સાઇન ઇન વાય જીમેલ ઓર ફેસબુક કરો ને, એટલે somebody will get. હવે જો હું તમને ખાલી ડેમો પર્પસ માટે બતાવું છું. ઓકે, જો થર્ડ પાર્ટી એક્સેસ જોઈ રહ્યા છો, હું તમને આગળ લઈ જાઉં ને, કે અહીંયાથી હું નીચે લઈ જઈશ સિક્યુરિટીમાં. આ જો તમે જોઈ રહ્યો છો રિસેન્ટ સિક્યુરિટી એક્ટિવિટી. આ જો Zoom was given account access. Can you see this? ઓકે, હવે નીચે આવું છું ને, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડ્રોપબોક્સ, મેં ડ્રોપબોક્સમાં પણ લોગિન વાયા જીમેલ કર્યું છે આ મારું ઈમેલ આઈડી થી. તો ડ્રોપબોક્સ હેઝ ગોટ એક્સેસ ટુ માય ગૂગલ કોન્ટેક્ટ્સ, એટલે ડ્રોપબોક્સ મારા જેટલા પણ ગૂગલના કોન્ટેક્ટ છે ને એ બધાને એક્સેસ કરી શકશે. અને Zoom હેઝ ગોટ એક્સેસ ટુ માય ગૂગલ કેલેન્ડર. કેલેન્ડર એટલે શું, કે હું મારા ગૂગલના કેલેન્ડર ઉપર કોઈ પણ ઇવેન્ટ નાખું છું કે મને કાલે આ વર્કશોપ લેવું છે, મને ત્યાં જવું છે, મને ત્યાં જવું છે, મારું આ મીટિંગ છે. હું કેલેન્ડર ઉપર જે પણ એક્ટિવિટી કરીશ ને, Zoom will be able to see my Google Calendar activities. Dropbox will be able to see my Google contacts. એક નવું એપ્લિકેશન આવ્યું છે ક્રેડ, CRED, ક્રેડ, ક્રેડિટ કાર્ડના પેમેન્ટ માટેનું એપ્લિકેશન છે. that application અગર તમે લોગિન વાયા જીમેલ કર્યું ને, that application can read all your Gmails also. તમારા બધા મેસેજીસ પણ વાંચશે, તમારા ઈમેલ્સ વાંચી શકશે. Zoom ખાલી મારું Google કેલેન્ડર વાંચી શકે છે અને Dropbox ખાલી મારો કોન્ટેક્ટ જોઈ શકે છે. both of these applications still cannot see my messages, mails. એટલે હું તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે લોકો બધા અગર શક્ય હોય તો તમારી જીમેલમાં જઈને ચેક કરી લેજો કે આ તમે લોકોએ કેટલા ક્યાં ક્યાં એક્સેસ આપીને રાખ્યું છે કરીને. સચિનભાઈ એક જ સેકન્ડ, હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય ચેટ બોક્સમાં નાખો, નહીં તો જે સેશનનો જે ફ્લો છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે. અને અમે રેલિવન્ટ ટાઈમ્સ ઉપર બધા ક્વેશ્ચન્સ સચિન સરને પૂછવાના જ છીએ. નહીં તો મને શું કરવું પડશે કે જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એને મેન્યુઅલી મને કાઢવું પડશે. સચિનભાઈ પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. ઓકે, હું હવે એક સોફ્ટવેર મારી રહ્યો છું. આ એમ પણ અમારું છેલ્લું ટોપિક છે, પછી નહીં તો પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર માટે ટાઈમ પણ નહીં રહે. ડિપેન્ડ્સ હવે કેટલા ક્વેશ્ચન છે એકચ્યુઅલી. તો આ જો મેં એક સોફ્ટવેર માર્યું છે નેટકટ. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. આ નેટકટ ઇઝ અ વેરી વન્ડરફુલ સોફ્ટવેર બેસિકલી. આ જો નેટકટ હું જે રીતે ચાલુ કરું છું ને, આ અગર તમને ઘરે થોડું ટાઈમપાસ કરો ને, કોઈની સાથે મસ્તી પણ કર્યો હશે ને આજે, તો આ નેટકટ બહુ કામ આવશે તમને. આજે હું નેટકટ જેવું રિફ્રેશ મારું છું ને, નેટકટ શું કરે ખબર છે, મેં મારા ઘરમાં જેટલા પણ એટલે મારા વાઈફાઈમાં જેટલા પણ લોકો કનેક્ટેડ હશે ને હમણાં, બધાની અહીંયા ડિટેલ આવશે. એક્ઝામ્પલ, આ ગેલેક્સી નોટ 9 જોવો છો, આ મારા વાઈફનું મોબાઈલ છે. આ સચિન પીસી એટલે આ મારું પીસી છે હમણાં. એક આ મારું ડેસ્કટોપ, બરાબર. નીચે આવું એટલે મારું એન્ડ્રોઈડનું ફોન આયરું, અને નીચે આ મારું રાઉટર ટીપી લિંક, બરાબર.
હવે અગર મને મારા વાઈફ સાથે થોડી મસ્તી હશે ને તો હું શું કરી શકું છું કે આ જે અહીંયા એરો છે ને એરો એને અગર વાઈફાઈ નો છે ને એને એકદમ અહીંયા સુધી લાવી દઈશ ને તો શું થશે ખબર છે, મારા વાઈફના મોબાઈલ ઉપર છે ને ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ જશે. એટલે આઇકન દેખાશે એ કે વાઈફાઈ કનેક્ટેડ છે, પણ ના એને એક વોટ્સએપ નો મેસેજ આવશે, ના એક પેજ રિફ્રેશ થઈ શકશે. અને પછી અગર દયા આવશે તો પાછું આને ઉપર લઈ જશે અહીંયાથી આમ, એટલે ઇન્ટરનેટ ચાલુ થઈ જશે. ઓકે, એટલે તમને અગર આજે ઘરમાં થોડી મસ્તી કરવી હોય તો તમે નેટકટ ઇન્સ્ટોલ કરજો. તમારા ઘરમાં જેટલા પણ વાઈફાઈ સાથે કનેક્ટેડ હશે ને બધાનું અહીંયા ડિટેલ આવશે, અને જે વ્યક્તિ સાથે મસ્તી કરવી હોય એને ડ્રેગ કરી દેજો અહીંયા નીચે, એટલે એનું ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ જશે. પણ મેં નેટકટ શું કામ બતાવ્યો છે ખબર છે? મારા ઘરમાં મને ખબર છે કે કેટલા ડિવાઇસ છે. મારું વાઈફનું મોબાઈલ, મારું એક ડેસ્કટોપ, મારું એક લેપટોપ અને મારું આ શું કહેવાય એક શું કહેવાય રાઉટર, 5-6 ડિવાઇસ બરાબર. એનાથી વધુ અગર મને કંઈ દેખાય દેટ વુડ મીન એનું મતલબ શું કે કોની પાસે મારું વાઈફાઈ નું પાસવર્ડ પહોંચી ગયું છે એન્ડ ઇઝ યુઝિંગ માય વાઈફાઈ ફોર ફ્રી. આઈ હોપ આ ક્લિયર છે. આ તમારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ તમારા ઓફિસમાં રન મારજો અને તમે આ તમારા ઘરમાં પણ રન મારજો, તાકી ખબર પડે કે આપણા ઘરના વાઈફાઈ કે ઓફિસના વાઈફાઈ ઉપર કોઈ એક્સ્ટ્રા તો કનેક્ટેડ નથી થઈ ગયું ને કરીને એકદમ. ઓકે, આઈ હોપ this is clear everybody. Yes, Charvik bhai, we can now start with the question answer. Sachin bhai. The question is about the email thing for Bitcoins, and they are really that they will expose your personal data or personal videos. So નીતાબેન તમારો અવાજ કટ થાય છે. હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું. Okay. Is Cred application safe to use if we give Gmail access to this app? સર જો ક્રેડ એપ્લિકેશન નું છે ને મને પોતાને હમણાં લાસ્ટ વીક જ ખબર પડી છે, જ્યારે મેં વર્કશોપ લઈ રહ્યો હતો ને ત્યારે મેં કોઈ બધાને એમ્પ્લોય બધા મારા પાર્ટિસિપન્ટ્સને કીધું હતું કે તમે જીમેલ ની અંદર જઈને ચેક કરજો. ત્યારે એક પાર્ટિસિપન્ટને એને કીધું કે એને ક્રેડ નું જ્યારે એક્સેસ જોયું છે તો ક્રેડ હેઝ ગોટ ફૂલ એક્સેસ ટુ યોર જીમેલ અકાઉન્ટ. તો હવે મને પોતાને નથી ખબર કે જો ક્રેડ સેફ હશે, ક્રેડ ઇઝ સેફ બટ ઇટ ઇઝ રીડિંગ યોર ઈમેલ્સ. ઓકે, સો નાઉ હવે તમારા ઉપર છે, ડુ યુ વોન્ટ એની એપ્લિકેશન ટુ રીડ યોર ઈમેલ્સ ઓર નોટ બેસિકલી. So, अगर CRED application safe પણ હશે, do you want some application to read your emails? Whereas that application has been designed to only help you to make your mobile payment. Okay, તમારું કાર્ડની પેમેન્ટ માટે એ એપ્લિકેશન બનાવવામાં આવ્યું છે અને તમને થોડા ફોકટના પોઈન્ટ્સ આપી દેશે કે તમને થોડા રૂપિયા આપી દેશે. And because of that, are you allowing him to get access to your full email accounts? એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે બેસિકલી. સિમિલર એક ક્વેશ્ચન છે કે અગર ક્રેડમાં મેં મારું ક્રેડિટ કાર્ડ ડિટેલ્સ એડ કરી છે, so is there a way I can remove it because I am not able to remove my cards directly? Then if you are not able to remove na, I suggest you just તમને છે ને ક્રેડ ને એક મેલ લખો કે મારું જ કાર્ડ છે, મારું કાર્ડ ડિટેલ મારા I want it to be removed from the application itself. ખાલી એક મેસેજ લખીને જો basically. I think they will help you to remove that particular thing or they will remove it from the back end. One second. Is there anything which we can check if we get a link which could be malicious as a text message, like HTTPS is secured? Yes, please છે ને HTTPS માટે જો અગર તમે લિંક ઉપર ટિક કરી દેશો ને તો પ્લીઝ અહીંયા જો અહીંયા છે ને પેડલોક હોવું જોઈએ. આ તમે જો છો એક પેડલોક, એક લોક હોવું જોઈએ. એટલે મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે કોઈ પણ વેબસાઇટ વિઝિટ કરો ને લિંક પર ટિક કર્યા પછી તમે એન્શ્યોર કરો કે જો આ જો એક પેડલોક હોવી જોઈએ, which means that would mean that that link or that website is secure કરીને. અચ્છા, there are other ways also to check કે લિંક malicious છે કે નહીં, પણ એ થોડું ટેકનિકલ વે થઈ જશે એકદમ. બટ this is one of the ways. હજી એક વસ્તુ પણ હું તમને કહી શકું છું. હા ઓકે, હું તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ એક આપવા દઉં છું. તમને કોઈ પણ લિંક આવે ને તો લિંક ઉપર ટિક કરવા પહેલા ખાલી માઉસને છે ને લિંક ઉપર લઈ જજો. જો અહીંયા ધ્યાન દેજો, નીચે નીચે જ્યાં મારું માઉસ છે ને અહીંયા ટાઈપ ટુ સર્ચ અહીંયા ઉપર ધ્યાન દેજો. હું માઉસ સ્ક્રીન ઓફ છે. અચ્છા સ્ક્રીન ઓફ છે, ઓકે વેઇટ હા.
સર આ જો મેં મારું મેલ ઓપન કર્યું છે અહીંયા. હવે અહીંયા જો અહીંયા નીચે ધ્યાન દેજો, ટાઈપ ટુ સર્ચમાં હું જેવું મારું માઉસ લિંક ઉપર લઈ જઈશ ને તો નીચે જો URL દેખાઈ જશે. જો તમને દેખાય છે આ ફ્રોડ વાળું, આ મેલિશિયસ લિંક વાળું મેલ છે. હવે જો મારું માઉસ અહીંયાથી નીકાળી દઈશ તો ઓલી લિંક ચાલી જશે, વળી પાછું માઉસ લઈ આવીશ ને એટલે ત્યાં લિંક દેખાઈ જશે. This is few ways through which you can check. Okay. Next question is, અમને ઘણા બધા મેલ્સ આવે છે જે કહે છે કે તમે મને બિટકોઇન આપો યા પછી તમારો ડેટા અને પાસવર્ડ શું એક્સપોઝ કરી દઈશ. મારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન છે. ના ના ના, એ ફેક છે. લોકોએ છે ને તમારું જૂનું પાસવર્ડ ક્યાંથી મળી ગયું હશે બેસિકલી, બટ ધેટ ઇઝ નથિંગ ટુ વરી અબાઉટ. એ બધા ફેક મેલ્સ જ છે. પાસવર્ડ ક્યાં એક્સપોઝ થઈ ગયા છે, ઝોમેટો, સ્પાઇસજેટ, એ બધા ઓલરેડી પાસવર્ડ ઓલરેડી હેક થઈ ગયા છે અને ત્યાંથી જૂના પાસવર્ડ લઈને ખાલી તમને એક ડરાવનું અંદરમાં તીર છોડે છે કે પૈસા મળી ગયા તો મળી ગયા, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ ફેક. ઇગ્નોર કરી દેવાનું. Hello. Yes. What is screen masking? સ્ક્રીન માસ્કિંગ એટલે યુ આર નોટ, તમારી સ્ક્રીન આગળ કંઈ બીજું કંઈ ચાલતું હશે પછી બેકએન્ડમાં બીજું કંઈ ચાલતું હશે. એટલે જો હવે સપોઝ મેં મારી અહીંયા સ્ક્રીન, તમને આ મારું જીમેલ દેખાય છે બરાબર, બટ એટ ધી એન્ડ મારી પાસે હજી એક ઓપ્શન છે જેને એક્સટેન્ડ કહેવાય છે. એક્સટેન્ડ એટલે શું ખબર છે, હું પાછળ બેકએન્ડમાં બીજું કંઈ કામ ચાલુ મૂકી શકું છું, ફ્રન્ટમાં બીજું કંઈ રહેશે. દેટ ઇઝ નોન એઝ માસ્કિંગ. બેસિકલી માસ્કિંગ એને કહેવાય છે. Hello. હા ચાર્વિકભાઈ. One second. Whether the new application which is trending, remove Chinese application, is it safe? જો ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ એ નવું નવું એપ્લિકેશન છે, મને પણ હજી નથી ખબર, પણ જો એક એપ્લિકેશન આવ્યું હતું મિત્રોના નામથી, મિત્રો, એ ટોટલી ખબર પડી કે એનું તો પાકિસ્તાન સાથે જ કનેક્શન હતું ને એ લોકોએ મિત્રોનું નામ યુઝ કર્યું હતું. કોણ એનો ડેવલપર છે, કોણ એનો પ્રાઇવસી પોલિસી શું હતી, એનું કોઈ વેબસાઇટ નહોતું. હવે ખબર પડી કે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી પણ એ નીકાળવામાં આવ્યું છે. એટલે there are other neighboring countries જે આપણા ઇમોશન્સ ઉપર પ્લે કરી રહ્યા છે અને સે નમસ્તે એપ કે આ મિત્રો એપ કે આ રિમૂવ ચાઇનીઝ એપ, જ્યાં સુધી એની વેબસાઇટ ના હોય, જ્યાં સુધી એના ફાઉન્ડર મેમ્બર્સ ના ખબર હોય, જ્યાં સુધી એનો અબાઉટ અસ કે કોઈનું કંઈ ખબર ના હોય ને, પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કાંઈ આવા ફોરવર્ડ નહીં કરતા કે ના એના પર ટિક કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી અને કાંઈ એપ્લિકેશન રિમૂવ કરવાની કે બીજું કંઈ કરવાની ટ્રાય કરજો. વેટ ઇટ આઉટ, વેટ કરો 5 દિવસ, 7 દિવસ, 10 દિવસ વેટ કરો. વેટ ટિલ સમબડી. જો આટલા ટાઈમથી પણ ચાઇનીઝ એપ છે જ ને, હવે આજે ને આજે જ રિમૂવ કરવાની શું જરૂર છે, રાઈટ? તો વેટ ઇટ આઉટ, બીકોઝ ખબર પડી કે હજી વધુ ડેમેજ કરી શકશો. એટલે વેટ till you get some confirmations from people like us or somebody else જે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે. બેસિકલી જ્યાં સુધી એ લોકો નથી કહેતા કે ભાઈ આ ઇન્સ્ટોલ કરો કે આ રિમૂવ કરો, સજેશન છે કે પ્લીઝ ઇમોશન્સ પર કંટ્રોલ કરો અને શક્ય હોય તો નહીં યુઝ કરતા. રિમૂવ ચાઇનીઝ એપ અમે લોકો પોતે હજી એને સ્ટડી કરી રહ્યા છે. વી આર ટ્રાઇંગ ટુ કોન્ટેક્ટ ધ પીપલ કે કોને આને એપ બનાવ્યું છે, કે આની વેબસાઇટ છે કે નહીં, અને એ લોકો બહાર આવવા માંગે છે કે નથી આવતા કરીને, અને જેન્યુઅન છે કે નહીં બેસિકલી, અને એને શું શું પરમિશન લીધી છે. બટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક સમ ટાઈમ. Okay. Next question is on VPN. In order to secure our data when we are connecting remotely, whether VPN is better or remote desktop is better? Sir, જો depends કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. If you want 4 or 5 people to connect to the same server, તો પછી VPN સિવાય તો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. પણ અગર 1-to-1 કનેક્શન જોઈએ છે સપોઝ, then I always prefer to use a TeamViewer or something like that. Okay. One more relevant question, which is very interesting. While giving your mobile or laptop for repairing, any mandatory steps which needs to be taken by us to secure our data or passwords? અગર લેપટોપમાં હાર્ડવેરમાં કંઈ ખરાબ થયું છે, મધરબોર્ડ, રેમ, સ્ક્રીન, ચાર્જર કે કીબોર્ડ, તો સામેવાળા વ્યક્તિને કહો કે મારું લેપટોપ, તું જ્યારે ઓફિસમાં આવીશ ને, લેપટોપ ખોલ, હાર્ડ ડિસ્ક બહાર નીકાળ, મૂકી જા અને લેપટોપ લઈ જા. One of the best ways to do is remove the hard disk, keep it with you. અગર એ પોસિબલ ના હોય ને લેપટોપ રિપેર થઈ જાય ને પાછો આવે ને, then learn to change all the passwords. પછી પાસવર્ડ ચેન્જ કરી લેજો. Okay.
Next question is, does Netcut also shows devices linked in the past, or does it show only current linked devices? કરંટ હમણાં જે લોકો કનેક્ટેડ હશે ને એ જ દેખાડશે. Okay. Which is better doing banking transaction? Is it via Wi-Fi, mobile network, or hotspot? નહીં, it does not make any difference. અગર મારું પોતાનું જ વાઈફાઈ છે, મારું પોતાનો ડેટા છે ને મારું પોતાનું હોટસ્પોટ છે તો કાંઈ ફરક નહીં પડે. ઇફ યુ આર સેઇંગ તમે પબ્લિક વાઈફાઈ પર કરી રહ્યા છો તો ડેન્જરસ, બટ અધરવાઇઝ ઇટ ડઝ નોટ મેક એની ડિફરન્સ કયું ઇન્ટરનેટ વાપરો છો. ઓકે. બે VPN ના નામ છે, FortiClient client and VPN tunnel, whether they are safe. Yes, both are brand, I mean both are good. FortiClient is FortiGuard. Yeah, that is good. Okay. One of the question is, our employees are accessing office work from their home. Is there any application where we can track what they are doing or what folders they are accessing from their laptop? આ બહુ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન છે બેસિકલી. આ છેલ્લા 2 મહિનાથી મેં ઘણા બધા કંપનીઝના આના ઉપર કન્સલ્ટન્સી આપી છે, બટ ઇટ્સ એ વેરી ક્રોસિંગ ધ લાઇન કાઇન્ડ ઓફ અ થિંગ ઓલ્સો. તમારો એમ્પ્લોય અગર એના પોતાના પર્સનલ લેપટોપથી અગર તમારું કમ્પ્યુટરનું તમારા સર્વરને એક્સેસ કરી રહ્યો છે, then we can install one software on his laptop, પણ પછી તમે એની પર્સનલ વસ્તુ પણ જોઈ શકશો, which is again becoming very tricky situation કે તમે સિર્ફ એની પર્સનલ વસ્તુ જોશો કે ઓફિસનું કામ જોશો. એટલે આ ત્યારે જ પોસિબલ થઈ શકશે અગર એ લેપટોપ જે છે એ કંપનીએ પોતાનું એ એમ્પ્લોયને આપ્યું હોય તો. અગર તમે તમારા એમ્પ્લોયને પોતાનું એટલે તમારું લેપટોપ કે એટલે કંપનીનું લેપટોપ કે મોબાઈલ આપ્યું હોય then you can monitor. Otherwise if you try to monitor, હું તમને સોફ્ટવેર પણ બતાવી શકું છું, પણ otherwise if you come to monitor that અને ક્યાંક તમને કઈ ગડબડ દેખાઈ પણ ગઈ અને ક્યાંક તમે એ ગડબડ બતાવી પણ દીધી ને સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પડી જાય કે તમે એનું કમ્પ્યુટરનું જોઈ રહ્યા હતા, he can file a separate case against you for privacy, data privacy or for hacking also, because લેપટોપ આપણું નથી. પ્રોબ્લેમ એ ત્યાં થાય છે. Okay. Again a question related to RDP, whether RDP can be hacked or it was totally secure. નહીં, RDP can be hacked, પણ લોકો RDP નથી હેક કરતા, લોકો કમ્પ્યુટર હેક કરે છે જેના પર RDP ચાલે છે. ઓકે, એટલે તમારું કમ્પ્યુટરની અંદર અગર કોઈને કી લોગર કોઈ મેલિશિયસ PDF, જો મેં અહીંયા બતાવ્યું હતું ને હમણાં ઓલા બધા આવા બધા મેલ આવી રહ્યા છે બધા, અગર તમારું કમ્પ્યુટર હેક થઈ ગયું તો તમે કમ્પ્યુટર પર જે પણ ટાઈપ કરશો ને એ સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પડે અને એના ઈ જ યુઝ કરીને ઓલો RDP હેક કરે છે. RDP itself is secured, but you have to secure your computer. એટલે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, તમારો Windows 7 પાયરેટેડ છે, Windows 7 વાપરી રહ્યા છો, Windows જ પાયરેટેડ ને પછી એના ઉપર એન્ટીવાયરસ નાખ્યું નથી અને એના પર પછી ટોરન્ટથી મૂવી ડાઉનલોડ કરી રહ્યા છો, ઓફકોર્સ પછી RDP હેક થવાનું જ છે. એટલે RDP is secured, we need to secure our laptop basically. Are there any sorry, are there any websites to reveal the hidden links inside a link? So can you suggest any website? Yeah, I'll suggest. મેં જે PPT આપી છે ને એમાં મેં એક વેબસાઇટ પણ આપી છે, વાયરસ ટોટલ IIT. You can use this website વાયરસ ટોટલ. આ તમને છે ને ઈમેલ અકાઉન્ટ્સ, ઈમેલ એડ્રેસનું લિંક અગર મેલિશિયસ છે કે નહીં એ પણ તમને અહીંયા દેખાઈ જશે. આ હું PPT શેર કરવાનો છું. આવ્યો, હા. હા, યસ શાહરુખભાઈ. Hello? હા, યસ. Am I audible? Yes, yes. Okay. Yeah. One more question is, what is the best procedure to complain cyber fraud, and how long does it take? And what are the important things? I think one of the steps you have already said that within 3 days you have to register. Are there any other steps which I have to follow? આ વેબસાઇટ હું તમને એક વેબસાઇટ આપું છું, cybercrime.gov.in. તમે આ વેબસાઇટ ઉપર જઈને સાયબર ક્રાઇમની કમ્પ્લેન્ટ્સ ફાઇલ કરી શકો છો. This is the website. આ ગવર્મેન્ટ જ પોર્ટલ છે. This is where you report cybercrime. Over here.
Okay. Next question is, if we are using N computing RX 300 instead of RDP, whether it is fine? હા, that is fine. N computing બી એક device જ છે basically, but then secure that N computing નું જે તમારી main hard disk જે છે ને, that is okay. That is secured. N computing માં અત્યાર સુધી અમારા લોકોને તો કોઈ issue દેખાયો નથી. So yes, N computing is also fine. Okay. I think these are the questions in the chat box. હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે અગર બીજા પણ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે તો આપણી પાસે 5 મિનિટ્સ છે હજી, તો આપણે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, બટ એક જ ખાલી ધ્યાન રાખજો કે 1 by 1 આપણે ક્વેશ્ચન્સ આસ્ક કરીએ. Hello. Yes. So do you know about the Myntra scam which recently happened on Telegram? And also, can you tell how they hacked Myntra accounts, and you have any idea like what measures will be taken against those hackers? ના, જો ટેલિગ્રામ ઉપર છે ને ખાલી મંત્રાનું સ્કેમ નથી થયું. એકચ્યુઅલી OLX, ક્રિકેટ, આ 2-3 ઝોમેટો, આવા ઘણા નેટફ્લિક્સ મંત્રા કરતા તો સૌથી મોટું સ્કેમ તો આ ટેલિગ્રામનું થયું છે, પછી આ હોટસ્ટારનું ઉપર થયું છે. ઓકે, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી ગેમિંગના તો કેટલા બધા સ્કેમ્સ થઈ ગયા છે. ટેલિગ્રામ બને જ એટલા માટે છે કે ઘણું બધું મૂવીઝ ને એ બધું પાયરેટેડ પણ બધું નાખી શકે, બટ ધીસ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રેસ ધોઝ હેકર્સ ઓન ટેલિગ્રામ. કે એ લોકોના જે નંબર્સ છે એ જેન્યુઅન નંબર્સ નથી. ક્યારેક લોકો તો ઇન્ટરનેશનલ નંબર્સ વાપરીને યુઝ કરી રહ્યા છે, અને ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ પોલીસને પડી પણ નથી આવું બધું ટ્રેસ કરવા માટે, બીકોઝ વિક્ટિમ પોતે જ ગ્રીડ લાલચના વજેથી ત્યાં ગયા છે. એટલે અમે લોકો જોયું છે નેટફ્લિક્સના અકાઉન્ટ 3 મહિનામાં ફ્રીમાં આપવામાં આવશે, એમાં 100 રૂપિયા ભરવાના છે. કે આઈફોન 11 આપવામાં આવશે 10 રૂપિયાની અંદર લકી ડ્રોની અંદર. આઈફોનનું કવર પણ 10 રૂપિયામાં નથી આપતા, તો એનું લકી ડ્રો માટે 10 રૂપિયા કેમ આપવા માટે રેડી થઈ જાય છે લોકો? So the scam was because victim themselves were getting carried away because of the greed, right? So that is the reason even police is not much interested in solving this kind of cases. Another reason એ પણ છે કે technically telegram પણ details share નથી કરતો જલ્દી, એટલે police જલ્દી is not involved or not getting involved into all this kind of a thing. It is the user, basically user ને જ awareness બતાવી શકે છે આવા કેસીસમાં. And through RDP, is it possible to hack our computer? Like if we have let some malicious link in our RDP? Yes. Because RDP જે છે તમારો IP એડ્રેસ ઉપર કામ કરી રહ્યો છે, અને IP એડ્રેસ અગર કોઈને ખબર પડી ગઈ તો એ IP એડ્રેસ સ્કેન મારીને અગર કોઈ પોર્ટ ઓપન હશે, સપોઝ વલ્નરેબિલિટી, તો એનાથી એ લોકો ઇન્ફેક્શન કરી શકે છે. I mean, yes, through RDP, if you are saying કે કમ્પ્યુટર હેક થઈ શકે છે કે નહીં, answer is yes. Okay. Next question is, it is on chat. If by any chance we have lent our laptop to a friend or someone, is there any way to scan how safe is my laptop once I receive it back? સર, અગર ફ્રેન્ડે બહુ વખત વાપરી ચૂક્યો છે, એટલે કાં તો 2-3 દિવસ વાપર્યો છે, then format the laptop and then start again. રિક્વેસ્ટ છે, ફોર્મેટ મારી દેજો લેપટોપને અને પછી વાપરવાનું ચાલુ કરો. Okay. Otherwise difficult to scan. If we report the Bitcoin mail to cybercrime website, will they act? Will it be helpful? No, they don't act, because આ ઘણા વખત ઈમેલ આવી રહ્યો છે, અને એ લોકો બધા અમારે પણ ખબર છે કે આ મેલ ઇન્ડિયાથી નથી આવી રહ્યા, આ ઇન્ડિયાથી બહારના બધા મેલ છે, એટલે એ લોકોને પડી પણ નથી આના ઉપર કંઈ એક્ટ કરવા માટે અમારા. Okay. Is Paytm safe? Basically with relation to, let's say we are storing credit cards, debit card detail in many payment websites. So any precautions that we need to take? ના સર, જો પેટીએમ, ગૂગલ પે બધા સેફ જ છે, પણ હું હજી પણ એક જ વસ્તુ કહું છું, એના પાછળ તમે ઈ કાર્ડ કે ઈ બેંક લિંક કરો જેમાં તમારી બેલેન્સ લિમિટેડ હોય, then you are always safe basically. But honestly speaking, પેટીએમમાં અલીબાબાનું સ્ટેક છે, અને પેટીએમ ની KYC અગર તમે કરી ચૂક્યા છો તો તમારો આધાર કાર્ડ ને બાયોમેટ્રિક પણ એને આપી ચૂક્યા છો. So I would generally advise, if you can not use Paytm and go to like PhonePe or Google Pay, basically not from a security point of view, but from a functionality point of business, I mean from a other angle કરી રહ્યો છું. Technically તો both are secure. Hello, can you hear me?
is UPI advisable over Google Pay? I mean, if we use UPI over Google Pay, is it okay, safe? Okay, preferred sir. Yes, yes. UPI is safe. UPI is always safe. India નું પોતાનું છે sir. No issues. Thank you. Thank you so much. Okay, I have just shared my contact details over here. અહીંયા મારા contact details છે. આ મારું email ID છે sachin@scannet secure. આ મારો mobile number છે. ભવિષ્યમાં અગર કોઈને કંઈ details જોતી હોય કે કંઈ હોય તો you can contact me over here. અને આ Sunday નું એટલે આ અમારું workshop ની details છે અહીંયા. So if anybody wants to register, you can just mail me or SMS me. That will do. સચિનભાઈ તમે ફોન IME બદલ કહેતા હતા એ રહી ગયું છે I think. હા મેડમ એકચ્યુઅલી છે ને મારું આજે એક સેશન ચાલુ થવાનું છે 7 વાગે તો આઈ વિલ જસ્ટ શેર ધ PPT. હું તમને એ પોઈન્ટ મોકલાઈ દઈશ મેમ. IME નંબરનો. Okay. Sure ma'am. Sure. Okay. Hello everyone. Hello. Yes sir. Yeah. So this is Raj Khanna here. Sir, this is on behalf of the KDOC Association. I would like to convey heartily vote of thanks to you for the excellent session on cyber security. Cyber security is one of the very essential topics for professional business owners and all of us as a citizens of a country. And you have wonderfully dealt with the aspects of the various aspects wherein we should be careful about how we do our digital payments, our office emails, etc. And technology always teaches us new things, and this was a very enlightening session you conducted. We thank you for doing this session and excellent analysis and answering all the questions very patiently of all the participants. On behalf of the association, I thank you, and I thank the participants for joining the session. Our next 2 sessions have been planned on the Wednesday webinars. The next on the 10th June, we have a session on Hastamudra, yoga techniques, etc. in this era of COVID where everyone is stressed out. So this is an excellent session which everyone can join. And on 17th, we have a session on Companies Act, recent amendment in Companies Act by Smuk Dedia, who is a partner at Khimji Koergi and Company. So these are the 2 sessions we have planned in the next 2 weeks. Once again, I will thank the speaker Sachin Bhai and all the participants for joining the session, and I thank the association team for coordinating Charvik Bhai, Nita Ben, Gautam Bhai, etc. For the excellent coordination, and we look forward to forthcoming webinars, and thank you all. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.